What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, a certain weight, because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to think, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. With a minor war. Sound waves reaching the microphone
are changed into impulses of electric current. No need to worry about your pre-recorded music tapes being accidentally erased. It can't happen. Throw a rock into a pond, ripples fade away. Human hearts aren't so lucky, those battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da. Throw a rock into a pond, ripples fade away. Human hearts aren't so lucky, those battle scars remain. Oh, I can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. Can't let go of the one thing I wanted most. I'm chasing echoes, echoes of your ghost. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, la da da da.
Bésame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y más И всем снова привет! Продолжаем стрим, но на этот раз уже будем продолжать ОП-2.1. Вероника Предко, отдельный тебе привет. Ну, как я уже сказал, на том стриме мы просто общались, но в чате не особо писали, вопросов никаких не было, так что я решил перейти в игру. Сейчас будем начинать. А по поводу интересного, я как раз рассказывал, как я один дворик интересный копал. Естественно, разрешение взял, все нормально. Пустили меня. И там получилось так, что, естественно, до меня никого не было, и получилось империя найти, имперское серебро и много чего интересного. То есть вот так вот. Было круто, реально круто. Я такого уже давно не видел. Столько империй за один раз. Ну, для кого-то, может, это и мало. 4 монеты имперские всего. Ну, вот так. Лузитания де Тексао. Hello, Portugal. Hello. Greetings from Russia. Видел, кстати, Вероника, твои находки в группе там, ну, в беседе. Прикольные, кстати, находки. Ну, как всегда, в принципе. Так, а на чем мы остановились? Ну, YouTube опять в своем репертуаре. Все лагает жестко. Битрейт ниже плинтуса. Короче, вот так. Ну, понятно, мы у Сахарова. Ясно. Пойдем тогда продолжать. Надо подумать, чем мы займемся. Но вообще мне нужно на радар. Нужно выполнять квест Гавра по сюжету Солянки. Я, кстати, так и не помню. Вот по поводу вот этого квеста, что забрать ПДА бандита, ПДА военного у бандита. Вот где это? У кого забирать-то? Насколько я помню, это должен быть бандит, который на свалке в первый заход лежит возле барахолки. Но я его нашел, а задание висит. То ли в 2.1 это переделали, этот квест, то ли он, короче, завис. Если он завис, то это вообще печально. Тогда я не знаю, у кого этот ПДА брать. Спавнить, возможно, придется. Тогда, наверное, сейчас в X10 пойдем. По заданию Гавра. Здравствуйте, молодой человек. Угу.
Активных заданий .нет. Чего? Кто шмаляет? Радиоглушилка. Ну и радиоглушилку пойдем уничтожим. У меня куча стволов, правда. Надо бы их продать. Ладно, пошли. Ты мне ничего предложить не можешь. Ну чё, кто шмалял тут? Кто тут такой борзый? Кто такой борзый? Покажись. В общем, если что, Вероника, запись стрима того сохранится в любом случае, так что, если хочешь, можешь посмотреть в записи. Я там про это рассказывал, и даже не один раз. Чё орёшь? Ты адекватный там, нет? Где-то здесь? А где? Или ты хочешь сказать, что мне надо еще и наверх залазить, да? Ну давай залезем. Отсюда что-то видно будет? Или отсюда? Блин, а хрен знает, где эта глушилка стоит. О, лютый похититель на свая. Ну, чего? Что это было? О, булыжник. Шо, бюреры здесь? Похоже на то. Педик. Бочками он меня тут кидает. Глушилка. Глушилка на этом здании должна быть. Почему я ее не вижу? А, смотри, погоди, погоди, погоди. Вон она стоит. Я вижу антенну. Сейчас пойдем развалим. Повыше только залезу. Молодец, залез повыше. Все нормально. Что тут у нас? Еще выше. Вон оно стоит. Так, ну вроде пошло. Ну тоже такое себе. Тут у нас есть кто-то. А кто это? Угу.
Ты на кого хвост распушила, крыса парашная? Дышит, дышит. Дышит. Куда? Нормально. Подбежал и свалил. Че, еще желающие есть? Нету. И что? Серьезно, что ли, никого на стриме нет? Что, блин, происходит? Так. Я слышу много лютых похитителей на свая. А, ну вот, кстати, и монолитовцы. Типа того. Кстати, если я сейчас возьму документы, появятся контролеры. Это я точно помню. Давай-ка мы сохранимся сначала. Вот. Ну. Ага. На месте. Че, дурак, что ли? Адекватный ты? Водяра. Куда это ты направился? О, зомбак. Знаешь, есть у меня такое подозрение, что это зомбак взрывающийся. Ух, как я угадал. Ух, как я угадал-то. А это обычный. Ну такие... А вот такими могут быть, кстати, взрывными. Давай попробуем их кувалдой развалить. Ни хрена себе. Ваншотик тройной. Это я понимаю. Так, ну где это? Херь. Это не контролер случайно? Ну-ка. Где контролер-то? Ну и где?
Ага. Ну все. Был пацан и нет пацана. И чё, все, мне больше в X10 ничего не надо? Давай посмотрим квесты. Найти бандита, забравшего себе ПДА военного у раненого бандита. Блин, я не знаю, где, у кого. У кого забирать-то? У кочерги? Может, он в подземке агропрома сидит? Не знаю, вообще без понятия. Так, что еще? Инструменты. Найти ПДА стрелка в саркофаге. Кстати, мне ж в X16 надо за фонариками. А где это? Блин, я не помню, где он говорил, фонарики лежат. Жесть. А, в шахте лифта, все. Точно. На свалке, болотах, дикой территории и складах. Насчет маленьких спросить у Гарика. Угу. Угу. Что дальше? Агропром. Местонахождение Лешего. Глушилки. Смотри, а на радаре-то 2 глушилки, а где вторая? А вторая вон где. Сейчас пойдем уничтожать. Тайник бандита в X18. Я знаю, где этот тайник. Мы его найдем. Когда-нибудь. Так. Документы в баре. Части карты альпиниста. Кстати, по-моему, радар-то я не проверял, да? Да, радар я не проверял. Нам нужно обыскать вертолеты и остановки. Остановка здесь одна на радаре. А вот вертолетов довольно много. И один из них за локацией даже. Как туда пролезть? Интересный вопрос. Ты меня ни с кем не перепутал? Откуда вас таких неадекватных понабрали? Так, ну в принципе мы все сделали здесь. Больше нам ничего не надо в X10. Это уже радует. То есть я ничего не забыл. На радаре осталась глушилка, остались части карты альпиниста на радаре. А потом, в принципе, можно опять на янтарь отправляться. Так, что тут у нас? Угу. Ща момент.
Я вот не знаю, такое впечатление, что из-за того, что лагает YouTube, OBS все больше и больше процессора жрет, и в результате начинает тупо сам лагать. Раньше такого не было. Это ненормально. Не знаю, что происходит вообще. Ничего хорошего явно. Так, тут что-то есть? Тут есть у нас? А, ну да, все, радиация пошла. Радиация пошла. То, что я к этому вертолету не подходил, конечно же, никого не интересует. Действительно, зачем? Ну иди, иди наверх. Что тут есть, что-то нет? Да не, ни хрена тут нет. На самом-то деле. Ладно, нам надо еще отключить эту глушилку. Пойдем отключим. Зомбаков нету. Странно. Видимо, не отспавнились еще. Ладно, пойдем глушилку развалим. Тут кто-то есть? Шо, никого? Интересно. А где глушилка? Вон глушилка. Вот так. Готово. Куда дальше? Можно пойти в темную долину, можно вернуться на янтарь и пойти за фонариками. И я думаю, что туда мы и отправимся, потому что все-таки мне нужен мой ПДА. Или за что он там фонарики хочет? Кусок монолита, тоже неплохая штука. На пояс нацепить будет такой имбовый артефактик. Главное радиацию выводить вовремя. В общем, пойдем. Блин, что же с ютубом-то происходит? Почему такие жесткие пропуски кадров? И что более важно, вот мне интересно, только у меня так? Или у кого-то еще? Блин, а у кого спросить-то? Вообще непонятно. А все-таки накоплю я на свой домик, чтобы у речки, чтобы лес. Не, ну я точно знаю, что у Крамера нет проблем таких. У него явно нет таких проблем. То, возможно, это чисто у меня. Причем, что заметь, только на ютубе такое. Интернет нормально работает, чисто на ютубе вот такая хрень непонятная. Так, сейчас фонарики заберем. Потом. А потом надо думать.
Может, ОБС попробовать обновить? Надо будет потом этим заняться. Блин. Реально непонятно, что происходит. Ну, пойдем за фонариками в X16, что я могу сказать. Битрейт ниже плинтуса. Я не знаю. Реально вообще не знаю. Опа. Тебе нормально там? Ни хрена себе. Да, вот они фонарики. А, я тебя понял. Я тебя понял. Я тебя понял. Подарок от разрабов еще один. Ну давайте, заходите, не стесняйтесь. Один уже пришел, вот. Давайте теперь остальные. В районе озера Янтарь наблюдается сейсмическая активность. Под фабрикой зафиксирован мощнейший подземный толчок. Всем, кто находится поблизости, будьте предельно внимательны и осторожны. Ну да, конечно. Знаем мы ваш толчок. По скриптам так положено. Тут еще есть. Тут два полтергея я вижу. Вот он один. И вот второй. Но у нас есть универсальная... Ой. Опа-на, здрасте. Никого зафоткать не могу. Хорошо, понятно. Да. Стой. Да пошел ты. Так, ну что, поехали дальше. Чего? Ну вот кто там еще, а? Серьезно. Кто там и где? Я никого не вижу. Кого я должен искать? Ага. Ага. Вон они бегают. Я тебя понял. Это зомбачка. А вот это уже контролер. Слышь, тебя ничего не смущает, нет?
Может, ты соизволишь сдохнуть? Да что за тварь-то такая, а? Мне бесят эти твари с этим тупым щитом. Сдохни! Ну, наконец-то он сдох. Есть. -2. Пока никого. Ладно. Кто это и где это? Так, он где-то рядом. Я думаю, он наверху. Где-то здесь. Никого. Что-то никого нет. Так, так, пошел красный эффект. Все. Все. Я тебя протяну тут свои грабли. Иди вон троллейбус обелечивай. Посмотри, совсем уже расслабились без меня тут. Угу. А здесь никого. Ну ладно. Пойдем тогда отсюда. Хватит, наверное. Дебилина. А знаете, что неплохо бы сделать? Найти бонусный тайник с телепортом. Давайте-ка мы сейчас выйдем. Зайдем в ютубчик. Бонусный тайник на янтаре. Угу. Давайте-ка мы посмотрим, что тут у нас. Так, момент. И заходим вот сюда.
Вот. Срочным телепортом на янтарь. То есть получить его можно сразу после выхода из X16, после первого захода. Как бы тут маленько откатывался. То есть поэтому у первых двух луж без звука. То есть вы как только появляетесь, пробегаете первую лужу, видно ее на полной динамике только. То есть раздается голос. А следом вторая лужа. Ну а дальше уже голосовые подсказки слышно. То есть сейчас подбегаю как раз ко второй луже. И после нее уже все голосовые подсказки слышно. То есть просто надо посетить контрольные точки. Собственно, получите в итоге телепорт. Кто-нибудь, помогите! И что? Ну, кто-нибудь помогите. Что дальше-то? Блин, вот это лаги. Да что происходит, блин? Серьезно, из-за хрома такие лаги? Блин, да что это за видео такое? Ни звуков, ничего, ни хрена нет, блин. Я где-то нормально смотрел. Так, да подумать. Бонусный тайник на янтаре. Может быть вот это? А, вот. Нет, это не то. После острова. Это не то. А, вот, вот. Сейчас глянем. Нормальный. Да что за музыка мне это? Уходи отсюда, мужик. Так, подожди. Если слушаешь музыку, выключи. А, типа, чтоб слышать подсказки? Ну ладно. Давай тогда. Уходи отсюда, мужик. Ну вот. Допустим. То есть мне как бы надо до первой добежать. Ща момент. Ща все будет. Чтоб не лагало, вот так перейду. Да, все. Пошли. До лужи. Типа, уходи отсюда, мужик, да? Сюда, что ли? Ну. Возможно, я его уже находил. Дальше. Дальше. Давай посмотрим дальше. Угу. Да блин, что за музыка, блин? Нахрен мне музыка? Угу. Уходи, пока цел. А вторая лужа, уходи, пока цел. Дальше.
Кто-нибудь, помогите! Угу. Третья лужа есть. Что дальше? Что за черт? Ты что-то провтыкал, как он туда зашел сейчас? Стоп. А. Перекресток такой. Что за черт? Что за черт? Давай, поехали. Что за черт? Виват, здорово. Здорово. Бонусный тайник на янтаре тут ищем. Ой, контролеры, конечно же тут контролеры. Почему бы и нет? Лужа номер 2 у нас вот здесь где-то должна быть. Вот она. Но тут звука никакого нет. Пойдем это развалим сначала, то вообще нереально, блин. В смысле, ты нормальный? Как ты меня видишь? Охренеть. И по-вашему это нормально? Ща, погоди. Нормально его развалило. Так, ты чё? Ты с рукой? А ты с чем? А ты без ничего. Так, ну шо тут? Кто-нибудь, помогите! Хорошо, есть третий. Потом, как мне сказали, надо перекресток, да? И типа подойти вот сюда, да? Что за черт? Угу. Ага. Что-то такое я помню. По-моему, нам дальше нужно идти. Погоди, а куда? Да, вот отсюда я пришел. Нужен мотор. Мотор нужен. Мотор у нас находится... Находится дальше, короче. Он находится. Сейчас увидите, где он находится. Итак. Мотор, вот он мотор. Вот он мотор. О, Мари. Короче, если он говорит, что кодировщик перегружен, это все, помянем стрим, я понял. Как же мне это достало, реально. Что происходит?
Жесть какая-то, просто жесть. Дальше нужна труба. Вообще, знаете что? Давайте-ка заново это сделаем. Я так сейчас посмотрел, а в записи-то ни хрена путь не сохранился, как мы шли. Чисто из-за вот этого. Кодировщик перегружен. Что за дебилизм? Это жесть. Просто дебилизм. Реальный дебилизм. Чё, отъехал? Вот и все. С самого начала сейчас. Попробую показать. Заново. Короче, первая у нас вот. Вторая. Вторая у нас вот тут сейчас будет лужа. Вот она. Вот она. Третья. Третья вот. Кто-нибудь, помогите! Опять же пойдем развалим контролеров. Ща, погоди. Есть. Все контролеры отъехали. Великолепно. Так, значит, вот это была третья лужа. Потом надо бежать сюда. Сюда и... Сюда? Что за черт? Да. Ага. Потом мотор. Мотор это опять обратно. Опять возвращаемся туда, где огонь. И дальше. Вот, аномалию пробежали. И вот он мотор. Вот так. Все. Дальше. Дальше сюда. Стой! Угу. Дальше сюда. Ну блин, одни идиоты кругом. Ага. Правильно. Правильно. Идем дальше. Нам нужно вернуться к аномалии. А к аномалии... Это вот сюда. Фу, ну и гадость.
Все, есть. Дальше. Сюда. Опять контролеры. Да твою медь, да откуда вы взялись? Я не понимаю. Этот убежал. Так, вот сюда нам надо. Звук огня. Возвращаемся вон к той аномалии. Так. Вот так вот. Не спать! Угу. Хорошо. Опять бюреры. Блин, как же его достать? Да, как же его достать? Допрыгался. Тушкан, ты серьезно? Ты хочешь проверить? Так, как же его достать? Это нам надо... Подожди, а куда надо-то? Обратно? Нет, не сюда. А, к трубе. Ладно, к трубе побежали. Вот, пробегаем снова аномалию. Проходим сюда. И вот здесь... Да, звук правильный. Звук правильный, значит, теперь вот так делаем. Оп. Отлично. Почти дошли. Вот тут вот пролазим. Да подойди же ты ближе. Ага. И вот он, наш телепорт на янтарь. Великолепно. Засранец. Отлично. Так, а чё? А где? А кто? Снорков слышу. Похитителей на свая слышу. Лютых. И кого я тут только не слышу. Ладно, насрать, в принципе, на них. Главное, что я фонарики нашел. Фонарики я нашел. Бонусный тайник я нашел. Кого это они шмаляют там? Зомби? Ну ладно. Так, ну шо, Сахаров? Лабиринт. Работа. На самом деле работа говно у тебя. Так, вот аптечки у тебя куплю. Продать мне тебе тоже нечего. Могу только мухомор продать, но за 25 рублей я его себе оставлю, пожалуй. С чем пожаловали в мою скромную лабораторию? Да успокойся, ты мне не нужен. Еще.
Ты мне не интересен. А вот куда мы дальше пойдем, это, конечно, вопрос. Погодите-ка. Найти ПДА. Найти бандита, забравшего себе ПДА военного ураненного бандита. Сейчас я попробую посмотреть. Что скажет Google на это? Найти забравшего себе ПДА. Угу. ПДА раненого бандита. Где найти бандита? Ну и где же его найти? Кто мне скажет? Да, крутой ответ. Гляди, говорит, в Ютубе. Да, действительно. Ответ года просто. ПДА раненого бандита. Не, ну это чё, это не то. Вы о чем? Найти бандита, забравшегося в ПДА военного ураненного бандита. Это не то. Это явно не то. Не, ну вроде пишут, что он должен появляться в подземелье Агропрома. Типа. По идее. Но я его там не видел. Ну хорошо. Допустим. Так. Ага, ага. На свалке или в темной долине? Блин, я не знаю. Реально. Где? Где искать? Непонятно ни хрена. Короче, анекдот. Подъезжают как-то к бару два сталкера. Один на навороченной Тойоте. Ну и чё, на агро тогда идти? Чё я могу сказать? Ну, крутой выходит из тачки и видит тот, что на Ниве... Куда еще идти-то? Дверь никак закрыть не может. Ну, он ему, значит, и говорит: мужик, ты чего уродуешь? Ворон нету, да? Район спокойный. Понятно. Тачку вообще никогда не закрывай. А тот ему отвечает: Пойдем на Агропром. Там все равно у меня квест есть. Как раз и в пещеру сходим. Отдадим фонарики. Имеет смысл это? Имеет.
По-моему, этот ПДА должен быть у кочерги. Ну, как правильно на форуме написали, он мог по дороге сдохнуть. Но где? Это интересный очень вопрос, где он мог отъехать. Потому что я его не видел. Где он мог отъехать, реально? На свалке, в темной долине. Не, ну возможно, конечно, возможно. Ладно, в подземку заглянем, но это, конечно, никаких гарантий не дает. Опять же, все это сложно очень. Барсики. Барсики. Чё барсики? Не, ну серьезно. Надоели. Чего вы до меня докопались, а? Одни набежали, вторые набежали. Чё, по старому обычаю 7 одного не бздим, да? Так я и 7 развалю, блин. Зачем 30? 300? Вот. Поехали. Во-первых, здесь надо освободить, короче, этих заложников, да. Их надо освободить от монолитовцев. Радиация. Бандюки. Был пацан и нет пацана. Не получилось, не фартануло. Вы что, серьезно хотите проверить свою удачу? Да? Получена информация о тайнике. О, информация о тайнике. Это нам надо. Правильно. Правильно. Если не адекват, то это диагноз. Ну или идиот в вашем случае. Так, а что у тебя за ствол-то был? АКМ. Не, АКМ мне не нужен. АКМ на самом деле говно. А ты что здесь забыл, не понял? А, ну да. Тебя еще мы не ждали, да? Так, что тут у нас? О, дробаши. Смотри, сколько дробашей-то. Эти все отъехавшие. И эти отъехавшие. Опа, крыса флексит. Прикольно. Чего? Военный с дробашом. В первый раз вижу военного с дробашом. Что здесь происходит-то? А ну отдавай мне все это. О, и 104 есть, и смотри. Так, а чё? У тебя есть что-нибудь? Конечно, нет. Энфилд. Мосберг. Скидываем. Все мусор.
Пойдем, что ли? Освобождать. Пацанчиков-то. Там, насколько я помню, надо этих завалить, чтобы они не успели среагировать, а то они их завалят. Так и сделаем. Там нам очень поможет наш любимый палач. Ага. А чего это мы не падаем, я не понял. Нам что, особое приглашение надо или что? Псина. Ты что скажешь? О, смотри, что тут есть. Где мой палач? Палач у нас тут. А монолитовцы у нас там. А, действительно, чё бы нет-то. Еще и военные меня спалили. Ну да, чё бы нет. Где? Ну где? Ну кто? Ну что за неадекваты, серьезно? Хорошая штука, слушай. А чё, последний слиться решил, нет? Не. Он не решил слиться, он решил заныкаться. Но это ему не поможет, конечно же. Так, а вон, смотри, у наши аналитовцы. Вон первый, вон за деревом второй сидит. Интересно, а если я постреляю в псевдопсин, меня спалят? Потому что вот псевдопсины меня 100 пудов спалят. И это сразу помянем. Блин, они побежали куда-то. Так, стой на месте. Ага. Есть. Так, эти не среагировали. Хорошо. Хорошо. Но еще одна псевдопсина где-то осталась. Вон она. Так, вроде не палят, хорошо. Как его расхреначило, вы видели? Так, монолитовцы все еще ничего не подозревают. Их сообщника развалили, но они все еще думают, что все нормально. Ну хорошо, я вас понял. Вон двое. То есть вон он один сидит, и вон второй. Ща. Раз башка. Два башка. Надеюсь, это все. Двое. Трое. А, ну. Но они все еще ничего не подозревают, так что все нормально. Слушай, у меня первое такое... Ух ты. А, понятно. У меня первое такое прохождение, что они даже не вдуплили, что происходит. Такого, по-моему, у меня еще не было. Вот, кстати, и Сиг-командо, который нужен адреналину. Это хорошо. Так, мужики, вы кто? Блин, мужик, давай все подробности потом. Здесь, мать, небезопасно. Выведи нас к центральному комплексу, там свои сталкеры. Вот
там обо всем и поговорим. Ну, пойдем. К комплексу. Ты там не отставай, слышь? Алёша. Я с вашим черепашьим шагом не собираюсь как бы идти. Оу, быстрей! О, серьезно. Сейчас бы самое то, да? Стоять, ждать их. Что это такое? Пистолетик. Ну. А где второй, слушай? Второй. Ты чё, ёпта? Это нормально вообще, из воздуха вылез. Как будто так и надо. Кто шмаляет-то? А где второй? Где вообще второй? Алло. Нормально, вылез из воздуха и пошел разваливать всех. Военный. Опять. Только не говори мне, что ты завалил того чела. Куда он делся-то? Не, ну тут вроде только монолитовцы. И вон третий монолитовец. Этот за мной бежит. Вроде все нормально. Ой, ладно, надеюсь, тот второй не отъехал. Это было бы печально. А, ну да. Теперь он бежит прогулочным шагом. Ну а чё бы нет-то? Слушай, ты вот спринтом бежишь, он как-то не особо-то и отличается, что ты шагом идешь. Да. Сталкеры такие сталкеры. А, вон он второй, смотри. Ну хорошо, тогда хорошо. Не знаю, что вы там придумали, но вот мне надо собак развалить. То сейчас начнется. Ну да, вот это вот и начнется, в принципе. Гав. Гав. Еще гав. Начнется, как обычно. Ты давай беги, не отставай. Мне нужно только, чтобы ты мне рассказал, что тут было. И все. Дальше можешь делать, что хочешь. Центральный комплекс. Иди сюда. Ну? И чё? Ну давай, рассказывай. Так, что здесь говорит? Мы с братом в рейде были в Темной долине, ну а эти черти сумасшедшие, хвать нас и сюда. Говорят, копай яму глубокую, 2 метра. Зачем яму-то копать? Так кто ж этих чертей отмороженных поймет? Мы сначала подумали, что для нас это копаем. Я-то со страху чуть штаны не наложил. Потом кумекаю, на кой ляд им нас сюда вести, убивать и хоронить здесь. Не, они хоть и отмороженные, но не тупые. Там бы в долине и положили. На крайняк бы в аномалию трупу кинули. Ну а ты что думаешь? А что я думаю? Жив и ладно. У этих засранцев особо не забалуешь. Спрашивать что и для чего, ну его себе дороже. Хотя один из них что-то про вышки говорил, какой-то сигнал передавать. Агась, они еще какого-то мужика все упоминали, да так уважительно. Он будет недоволен. Он сказал. Все, больше ничего не знаю. Вернуться к коту. Ясно. Но перед этим мы, во-первых, сходим к адреналину и отдадим ему этот сраный автомат. А во-вторых, сходим в подземку агропрома в очередной раз.
Не остается надеяться, что там будет тот самый бандит, который нам нужен. Зачем пришел? Забирай. Что еще? Титановый колобок. Подходи, раз пришел. Давай вот сюда выложим. Вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это. Все. Пошли в подземку. Же вы мне надоели, серьезно. Вы неадекватны или что, а? И откуда они вообще здесь взялись? Да, может вы еще и псевдопсин с собой приведете, действительно. Серьезно? Подземелье? А нет, не пустое. Только хотел сказать, что подземка пустая. А не, нормально все. Так. Пацаны. Этого пацанчика абсолютно ничего не смущало. Пока не отъехал.
Не, ну ты знаешь, нету здесь этого бандита-то. Тот должен быть с этим, со Спасом, короче, модернизированным. А его нету. Нету никого. Реально тупо никого нету, кто нужен. Ай, что делать? Не знаю, что делать. Интересно, если он отъехал, уборщик уберет его труп или нет? Потому что если уберет, то это косяк, конечно. Получается, и ПДА нам не видать. А не видать ПДА? Значит, сюжетная ветка зависнет. Весело, короче. Пойдем в пещеру. В пещеру. Пора отдавать шахтеру фонарики. Смотри, уже сталкеры отспаунились, ни хрена себе. Пацанчик сидит под столбом. Эй, бомжара, здорово. А чё ты сразу материться? Я ж пошутил. Неадекватный какой-то. А чё там происходит-то? Что же нам дадут? Кусок монолита или пиздюлей? О, ясно. Да не, нахер вас всех. Зачем? Ну зачем? Хотя ладно. Раз уж вам так хочется отхватить, я вам организую. Организую, да. Где артефакты сигналят? Внизу, что ли? А, понятно. Действительно.
Стоило догадаться. Вот шахтер, достал эти фонарики. Принес, это хорошая новость. Да, забирай, вроде и батарейки новые еще. Спасибо, надеюсь, прочитаю книгу отца. Возьми, вот твой артефакт, но ты не забыл, что он крайне радиоактивен? Я знаю, кому ты его несешь. Привет передавай, ведь доктор брат мой. Надеюсь, это наша не последняя встреча. Коп в Донбассе, здорово. Здорово. Так. Все, что ли? Уничтожить лагерь. Что-нибудь интересное. Благодарю, Коп в Донбассе, за лайк. Заходите в гости. Окей. Главное не забыть. Так, все. Кусок монолита. Так, тут у нас все очень весело по характеристикам. Можно, в принципе, снять один вот такой и нацепить кусок монолита. А вот этот положить в контейнер. Вот. Алмазный колобок, кстати, тоже в контейнер надо положить. В контейнер. И все. И готово. Так, а ну-ка еще раз. Что тут у нас? Здоровье плюс 300, кровотечение минус 300, выносливость, сытость, электрошок. Короче, характеристики годные, да. А мне вот интересно, голод сам пройдет из-за того, что я артефакт нацепил? Это будет интересно посмотреть. Ладно. Что дальше? Дальше. Не знаю. Найти бандита. Не знаю, все очень печально. Разве что зайти к Воронину и взять у него задание на этого кочергу. Но если кочерга отъехал, то задания не будет. Ручной телепорт. Сейф, ноутбук, тайник. Блин, все-таки мне придется скальп контролера искать. На металлургическом заводе никого нет. Я не могу найти рецепт. Мне, кстати, в лабиринт надо. За шкатулкой. Ладно, пойдем. Булыжник. Хорошо. О, ясно. Ну я так и понял, что вам нормально. А чё, а где? А чё это мы такие агрессивные, я не понял. Это херня летающая. Да, чтоб вниз пройти, мне придется постараться. Так. Так.
Вот это тут зомбаков, конечно. Ой, снорк. Отъехал. О! Не. Твою медь. Бывает. Действительно. Так, ну вроде прекратилась вся хрень. Есть. Фу. Твою медь. Ой, ну да, ну конечно, блин. Все равно ты тут, блин. Дебилина тупая. Меня достали, а? Серьезно. Специально пошел в обход, чтобы на него не напороться. Нет, все равно приперся сюда. Почему бы и нет, действительно. Ну, пойдем разваливать, что я могу сказать. Мне тогда нужно что-нибудь с подствольником. Вот. Вот. Вот так. И кувалда. Все, пойдем. Сейчас, погоди. Ну давай. Чё ты мне сделаешь? Где ты? Иди сюда. Татьяна. Привет, Татьяна. О, понятно. Да нахрена? Ой, дебила, кусок. Удачного стрима, бесконечного патрона. Спасибо, Татьяна. Привет, кстати. Еще раз. Я вот не знаю.
Не понял. Кодировщик перегружен. А ну. Да не, нормально. Так, пошли. А кто это тут у нас? А почему я никого не вижу? А. Да, дожились. Приходится общаться по чату. Вот чисто вот я сейчас вот Татьяна тебе ответил, вот интересно вот по поводу жести. Вот чисто интересно, через сколько ты услышишь это в записи? Просто вот интересно, вот когда услышишь это, вот напиши в чат, сколько минут прошло, реально. Просто интересно, насколько все жестко, насколько все печально. Я вот не знаю. Прогулочным шагом нет. А кто это у нас тут ходит? Так, пошли. Пошли в лабиринт. Мне нужен лабиринт. Даже вот интересно, сколько вот минут будет задержка. Это просто жесть. Ну реально, что происходит с Ютубом, блин? Задержка не как должна быть 5 секунд, а просто, не знаю, там, наверное, 10 минут, блин, или сколько там. Это жопа, это просто жопа. Хрен знает, что происходит. Останавливается трансляция. Ой, сейчас посмотрю, что там происходит.
О! Алло! И чё это мы тут делаем, а? Дожились. Общаемся на стриме только через чат. Так, ну что, развалим пару-тройку монолитовцев. Серьезно? Ну да. О, танчик. Охренеть. Так, еще есть? Кто? Где? Великолепно. Да, пацанчиков абсолютно не настораживает, что они умирают. Ну, бывает, что поделать. С кем не бывает, да. Да ну, снорков этих хвалить еще. Эх ты, электрохимера, это что это? Это как это? Это почему это? Неплохо. Оставь себе свой калаш 74-й, никому не нужный, обоссанный. А вот печенек я возьму. Печенек — это вещь хорошая. Братья, враги монолита! Чё?
Я чё, артефакты не нацепил, что ли? Ой, дебилизм. Да ладно. Неужели стрим пошел как надо? Серьезно? Охренеть, охренеть, охренеть. Что я могу сказать? Просто охренеть. Просто без 15, 11 по Москве. И только сейчас стрим пошел без лагов. Я вот не знаю, теперь слышно меня в чате или нет. Ой, ну бывает. Цепляем. Сейчас, чтобы выровнять задержку, я сделаю так. Завершу на время трансляцию, и когда буферизация закончится, мы продолжим. Вот теперь должно работать нормально. Если работает нормально, то напиши в чате, как там. Через сколько меня было слышно. То есть вот я сейчас вот как бы включил. На часах у меня 22:48. По идее, сейчас должно нормально идти. Но это по идее. Сейчас должно работать нормально, вроде бы. Так, погодите-ка. А, ну да. Ай, ну все, опять лаги пошли. Ну. Да. Лучше вообще YouTube не хвалить. Только хуже будет. Так, ну-ка, ща момент. Поехали, поехали. Что там, есть еще кто-нибудь в чате? Нет? Или уже от таких поворотов все разбежались? Я бы, в принципе, как бы не удивился, если разбежались.
Как бы да. Элку себе оставь. Печенек мне давай. Ты что скажешь? Ага, СВД. СВД это хорошо. Пять человек. Пацан такой с кайфом. О. А, ну да. Тень монолита. У нас тут тень монолита. Получена информация о тайнике. О. Информация о тайнике. Ой. Здравствуйте. Я из компании Oriflame. Слушай, ну ты дурак, что ли? Отстань от меня. Иди лесом. Ну как, Татьяна, с трансляцией получше стало или все так же плохо? Оп. Норм все? Да неужели? Не, ну просадки есть все равно. Сейчас опять будет лагать, я говорю. Чисто 100%. Ой, как меня это бесит, серьезно. Что происходит? Кто у нас тут есть? Зомби. Зомби раз. Зомби 2. Зомби 3. Зомби 3. Ой. Да что с ФПСом, блин? Я как будто, блин, вообще не в лабиринте, а в каком-нибудь, не знаю, блин. Хрен знает где вообще. О, еще зомби. Да охренеть, что с игрой. Ёб твою медь. Вот это лаги. Так, извините, но я перезагружаюсь. На этот раз игру уже. Охренеть, в лабиринте FPS, блин, сколько там было? 5? Я вообще не знаю, как это. Попробуем перезагрузиться, надеюсь, ситуация исправится. Возможно, кто-то в аномалию попал. Оно может быть такое. Вполне. Так, загрузить. И поехали.
Еще и грузится полчаса. По-моему, так же лагает. Чуть-чуть получше, конечно. Шкатулка. Есть шкатулка. Шкатулка есть. Сразу вроде как пошло норм. Тут никуда не годится. А это уже игра лагать начала. Это уже не стрим. Ща я гляну. Да, это, видимо, тот момент, когда игра залагала. Это именно в игре была проблема. Это не стрим. Так, ну у нас задача какая теперь? Мутантов-то развалить. Вот тут вот где-то. Кровосос уже сам развалился. Стой! Стоять! Ой. Библиотекари все еще ничего не заметили. Не зря многие стримеры на Twitch ходят. Ну, не знаю. Так что, сейчас тоже плохо со стримом или что? Не пойму. Игра вроде нормально идет. Вроде ж нормально было. Ну, за исключением микрофризов. Они-то никуда не денутся в любом случае. Не знаю, где мне здесь разваливать-то? И кого? Да блин. Да эта игра залагала в тот раз. Видимо, кто-то влетел опять в этот туманчик любимый. А он, если уж сработает, эта аномалия, то это все, это FPS, все просто ниже плинтуса. Чё ты тут ходишь, Я не знаю, я выполнил квест, не выполнил квест, я вообще без понятия. На этой локации ни хрена не понятно. Нет, не выполнил. И что делать? А, ясно. Так бы сразу и сказали. Я еще с телефона смотрю, не знаю, может на компе лучше. О, ну если с телефона, то да. Это уже чисто YouTube, да. Тут косяк Ютуба.
Мне все говорят, что с телефона вообще нереально сейчас стримы смотреть. Ой. Да я сам, короче, с телефона решил стрим посмотреть один. И нихера, вот просто вечная загрузка и все. И ничего больше. Блин, эти мыши. Вон, я в туман сам залез, он опять FPS, короче. Ну-ка. Да. Блин, все еще активен квест. О! Какой же веселый FPS, однако, здесь. Не знаю, крыс только так, наверное, отстреливать. Что еще сделать-то? Короче, не знаю, походу помянем YouTube. Возможно, кстати, это даже и не YouTube, возможно, это то, что интернет здесь закрывают в России. Вот это, возможно, оно так работает. Так, так. Нормально. Крыска вообще даже не поморщилась. Да, на этих локациях без карты даже и неизвестно просто, кого валить, где валить. А еще и попробуй попади. О, здорово. Не-не-не. На-на-на не будет. Не будет на-на-на. А, нет, смотри, вот. Показывается значок. Хорошо. Еще квесты остались? Нет, все, я выполнил. Ну все, тогда валим отсюда, валим. Нечего тут больше делать. Валим, валим, валим. Валим, валим, валим. Валим, валим, валим. Валим, в пещеру валим. Блин, так сразу и не скажешь, кто виноват. То ли это у нас трафик режут, то ли это Ютуба проблемы. Но я склоняюсь к тому, что это у нас трафик режут. Хотя, с другой стороны, а какой смысл резать трафик там только вечером, допустим? В воскресенье, например, у меня целый день весь стрим лагало. То есть я начал прям днем. У меня лагало с самого начала. А ну хотя, в принципе, почему? Может быть, если большое количество трафика проходит через вот эти вот фильтры их, а они ж не выдерживают, и получается тогда вот такая ситуация. Может быть. Они ж нормальные фильтры, они в состоянии сделать. Руки-то не оттуда растут. Шахтер. Уничтожить лагерь. Да, нормально. Во все аномалии, которые можно было влететь, я влетел. Так. Готово. Получена информация о тайнике. Угу.
Да по-любому вот так они сидят и ржут там 100%. Так, теперь посмотрим. Чего теперь? Нам дальше надо? Куда? Куда нам надо? The Metal Detecting Channel, HB92. Hi there, the Metal Detecting Channel. What's up there? How you doing? Сезон охоты. ПДА. Блин, ПДА. Взять... О, взять мешок. Слушай, я ж не забрал мешок-то. Атури дебил. Опять забыл. Пойдем на агропром. Заберем мешок наконец-то. Мешок с травой. Ой. Это жесть. Здорово, что-то великовата защита, особенно от пульс. Такой не особо интересно играть. Ну, мне не особо интересно, когда меня ваншотят. На 90, не 100. Пойдет. Чё, как жизнь вообще? Пилишь там графику? I'm good, thank you, hope you are doing well. Thank you, the Metal Detecting Channel, yeah, I'm good. Now, I hope you too. За мешком. Идем за мешком. А, и шкатулку сдать. Ну что тебе надо, а? Серьезно? Отстань. Отстань. Кстати, добро пожаловать, Андрюха. Я первый раз вижуся на стриме. Это знаменательное событие. Ты, кстати... Сейчас скоро допилю гоночки, вернусь в Сталкера играть. Ты, кстати, Андрюха, ОПшку-то сам проходил, ОП 2.1. Вот, именно, как игроки проходят. Проходил? Чого Пробовал? засували? От я зараз зіграю. Мне вот интересно. Просто если проходил, то ты сам знаешь, что в этом моде, если защита от пуль меньше 80%, здесь вообще нечего делать. Подходи, раз пришел. Ну а если не играл, значит, вот сообщаю, что вот так вот. Ну что, не наведывался тот сталк? Нет, не было. Принес сейф и шкатулку? Принес. Шкатулку забирай, а сейф не нашел. Пойду у шахтера спрошу, может он разузнал что-нибудь. А ты сообщи, если вдруг тот сталк наведается. Хорошо, так и сделаем. Шкатулка и сейф. Опять к шахтеру? А точно? Ладно, давай попробуем, почему нет. Зайдем к шахтеру. Сейчас тут стволы лишние поскидываем. Заберем наш мешочек. И пойдем опять к шахтеру. Вообще все правильно, Андрюха, надо... А, не, я не проходил, только с кордона перешел и забил. А, ну вот, тогда вот я тебе в связи с этим сообщаю, что если у тебя защита меньше 80% в этом моде,
то тебя будут ваншотить все и вся. Бандиты со сраных ПМов и обрезов, не знаю, там, все остальные просто плевком. Короче, такое себе удовольствие. А уж если вот эти бессмертные, блин, засады на тебя накидываются, тут вообще без вариантов. Я обвешалась всеми бусами и все равно с одного выстрела выносят. Вот-вот, Татьяна, я о том же. А у тебя, кстати, сколько там процентов пулестойкости? Вот у тебя сколько, ради интереса? Чисто вот насколько ты прокачалась, да? И все равно ваншотят. Я же говорю, меньше 80% вообще смысла нет. Чисто вот просто вообще. Проще тогда вообще перестрелок избегать. Но вот в таких этих засадах, которые в кавычках, как бы их сказать, хардкорные, да, в кавычках, места, это вообще ни о чем. Это никому не надо. Слушай, а когда нас отправят на неразведанную землю? И не знаю, я сейчас не дома. А что ты не помнишь? А, не дома, а где ты? Что ты делаешь? А ну-ка рассказывай, интересно. Что можно делать не дома, а ну короче, ночью? Если только у кого-нибудь другого дома, да? Пещера. Пещера. Интересно, нас сейчас пустят? О. Блин. Посмотрю, как вернусь. Но у меня шарты коллекционера хорошие. А ты не читер, что ли? Уж кто-кто, ты точно знаешь, где в одном месте крутануть, чтобы понизить до нормального дамага. Это не говоря про уровень сложности. Я делал правки, но на дамаг я правок не делал. Я тебе сейчас покажу, какие у меня правки. Погодь. Вот этих вот развалю только, а то они... Блин, твою медь! О, как они меня бесят. Да, действительно. Блин. Ага, понятно. А где? Фу. Короче, у меня вес до 500 повышен переносимый. Потом у меня что? На фотик у меня правка. Чтобы не надо было подкрадываться, а просто зашел на локацию, вот так вот щелкнул, и все, кто есть, фоткаются. Потом у меня срезание запчастей с кувалдой. Отключено воровство нычек. И что еще? Не помню. Ну, на дамаг у меня ничего нету. Это уже не интересно. А, у меня еще это. Приоритеты отключены ЦЗшек. Чтоб можно было сразу выбирать из всего списка. А не как дебил выполнять одну за другой, одну за другой. Какую сразу захотел, такую и выбрал. Вот такие у меня правки стоят. Может, что-то еще забыл, но там по мелочи. Так. Шахтер, шахтер. Ну что, шахтер, что ты мне скажешь?
А так-то, конечно, я знаю, где крутануть, но я не крутил дамаг. Потому что зачем? Раньше еще стояла правка на 100% выпадение частей мутантов, но стало мне неинтересно, я ее убрал. Так, шахтер, ну как, узнал что-нибудь? Да, разобрал кое-чего в тех каракулях. Я был в лабиринте, нашел шкатулку того сталка, о ком Фимка рассказывал. Там оказалось 2 кода от дверей бункера, но открыть я смог только одну, сейфа там не было. Да, двери там действительно 3. Одна – вход на нижний уровень, одна – между верхним и нижним этажами бункера, одна – выход с верхнего этажа бункера. Код к одной из дверей есть только у фанатика по прозвищу Тень Монолита. Насколько можно верить тому, что еще сказано, это получеловек, и он бессмертен. Ядрен батон, значит ни кода, ни сейфа мне не видать. Есть один вариант, правда не самый лучший. Можешь вступить в Монолит, а там разузнаешь что да как. Слышал я, что один торговец на кордоне может поспособствовать в этом деле. Но помни, в чине Монолита сюда заявишься, первым пулю от меня получишь. И вот еще что. Тот фанатик, судя по записям, арты коллекционирует. Принеси ему плазменную гусеницу и погремушку, рецепт я тебе дал. Иных вариантов нет. Найдешь сейф, сюда его неси, только из группировки фанатиков сначала выйди, а дальше видно будет. Надеюсь, ты предыдущие коды не забыл? Да, и сначала тебе надо на ЧС-2 побывать, если ты этого еще не сделал, иначе Тень Монолита говорить с тобой не будет. Ты все запомнил? Да, фанатики, значит, надо податься. Все кругом врагами будут. Ладно, пойду делать все согласно списку, что ты мне озвучил. Весело. Для особо одаренных. Что такое дамаг? Повреждения, то есть, которые тебе наносят. Допустим, стреляют в тебя, это тебе же повреждения наносят. Вот это и есть дамаг. Или там тебя монстры кусают, это тоже дамаг. Дамаг — это повреждение в переводе с английского. Да. Я бы как раз боевку поднастроил, остальное это все геймплей, зачем его править, он же как раз отличает мод от других. Геймплей я не правил. Геймплей это сюжетные какие-то моменты. Так, мне получается надо к Сидору идти, да? Ну слушай, весело. А чем оно отличает мод от других? Во многих модах сейчас есть срезание частей только с ножом. Во многих модах есть, даже почти во всех, есть воровство нычек. Мне, во-первых, так больше нравится, а во-вторых, я на стримах и так много времени трачу на беготню. Зачем мне еще больше тратить времени своего и зрителей, чтобы бегать, допустим, в жопу локации, чтобы в нычку слазить, или там ждать еще что-то там с ножом, то есть нож с собой еще таскать, менять постоянно, время тратить, чтобы часть срезать. Зачем? Износ холодного оружия, опять же, бредовый отключи, вообще бред тупой. Никому не нужный. Тоже зачем? Зачем он нужен? Так я понимаю, нам к Сидору надо, да? Подожди. Стоп. Что он сказал по поводу вступления в Монолит? Ну да, Сидорович. Все правильно. Тут как бы ничего не изменилось. Все как было, так и осталось. Надо будет обязательно поспать перед этим. Ночью мне неохота бегать по ЧСам всяким там. Это совсем жопа будет. Наконец-то сюжет солянки.
А то только как дебил бегаю. Собери 5 жоп снорка. 3 глаза тухлого зомби. 2 яйца контролера. Отнеси это тому-то, тому-то. Он тебя еще отправит за какой-нибудь херней. На ЧС-2. Не совсем правильно высказался. Всякие срезания, воровство — это же часть атмосферы. Но в принципе, да, для стримов эти фишки лишние. Да, часть атмосферы. Я когда в первый раз проходил в оффлайне, у меня эти штуки были. Воровство. Срезание... Нет, срезание я сразу себе отключил. У меня в X16 нож сломался. Вот, я же тоже о том же говорю, Татьяна. Вот реально же абсолютно тупая и бредовая вещь. Износ холодного оружия. Как его можно сломать? Да, оно может затупиться. Согласен, оно может затупиться. Но это же не значит, что оно сломалось. Что оно сломается. Ну что вы до меня докопались, а? Вам что, заняться нечем, что ли? Я вот еще не знаю, как в 8-м патче. Вот в первых патчах было так, что когда холодное оружие ломается, и ты пытаешься его использовать, оно еще и взрывается у тебя в руках и убивает нахер. Вот это вообще нормально? Как у тебя может в руке взорваться нож или кувалда и тупо убить? Что это вообще такое? И просто, Андрюха, не знаешь, что они намутили с балансом. С балансом там вообще жопа. Ты просто поиграй, ну ладно, выйдет 2-2, поиграешь просто. Ну, если захочешь, сам увидишь. 2-2 я тоже буду стримить. Это без базара. Чего стоишь, сталкер? Просто я Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Не проходил. Нет, вали отсюда по-хорошему. Да заткнись ты. Не проходил, говорю. До самого конца УП-2.1 мне на середине стало скучно. На стримах хоть пообщаться есть с кем. Не взрывался? А, ну хоть это исправили. Хоть этот дебилизм исправили наконец-то. А вот в первых патчах он взрывался. У меня лично. Я на первых патчах играл. Что-то там у меня нож сломался уже. И херак, я что-то кого-то обрезал там. Или, по-моему, собачку валил. И херак, он у меня в руках взрывается, и я сдыхаю. Нож взорвался! Ты понимаешь? Нож взорвался! Что это? Что это за бред? О, ни хрена себе, у него новые диалоги. Здорово, служивый. Я только что с болот вернулся. Там черти что творится. Ваши вертушки носятся туды-сюды, как метеоры. Понимаю, это военная тайна, тебе никто ничего не докладывает и прочее, но может ты все-таки слышал что-нибудь о планах вашего начальства? Разведка территории с воздуха явно приведет к чему-то большему. Местные обитатели опасаются за свою жизнь. Их страхи оправданы? Я столько раз выручал тебя, пришла твоя очередь. Гладко стелешь, сталкер. Да, твои прежние заслуги были очень своевременны, но за них ты получал хорошую награду, разве не так? Как ты выразился, мне никто ничего не докладывает, но мне все-таки кое-что известно. Сведения скудные и настолько секретные, что расскажи я их кому, и с меня 3 шкуры спустят. Только вот попробуй докажи, кто именно слил инфу. И все равно это не тот случай, когда можно просто прийти и затребовать должок. Но я также не хочу портить отношения с таким специалистом по решению любых задач, поэтому постараюсь аккуратненько побольше выяснить, что задумали наши командиры, если поработаешь на нас. Как часто говорит Шерстюк, услуга за услугу. Опять 25. Куда-то сбегать, кого-то убить, что-то взорвать. О, сколько текста. Так. Ну, взрывы же еще с 2.0 идут, правда, там износа холодного оружия не было. Да, вот именно, там этого бреда не было. Я вообще сильно против холодного оружия в Сталкере, так что, ну, не знаю. А я, например, нет.
Вот, например, кувалда это просто очень помогает. Тут и так патронов ни хрена не найдешь. А тех же библиотекарей ты пробовал в 2.1 убить из оружия огнестрельного? Ты чисто весь свой запас спустишь на них и будешь с голой жопой дальше бегать. А если ты наткнешься на врагов, которые в тебя стрелять будут? А если еще, как ты говоришь, что 90% пулестойкости это много? Ну, тебя заваншотят, а у тебя даже патронов не будет, чтобы их развалить. А если еще какие-нибудь бессмертные враги, вообще круто. Как тебе картинка? Нравится? Короче, ладно. Ой-ё. Короче, он говорит, что нам надо идти на ЧС-2 и взорвать там шилки. Все. Хотите, читайте. Мне это много слишком читать. Угу. Да. По-моему, их там 3 должно быть. За участие в боевой операции медаль дадут. Мне с надписью «Сталкер», пожалуйста. Угу. Ну ладно. Нам как раз сейчас придется на ЧС-2 переть. По-хорошему, Андрюха, я еще когда в команде был, настоятельно рекомендовал сделать вот все вот эти спорные фичи, либо с возможностью отключения в главном меню, либо и убрать их, вообще выпилить. Но там же... Кому надо слушать какого-то жалкого маппера? Ну, подключает локации и все, а остальное типа не его дело, да? Так что ли? Сделали, как они хотели. То есть никаких тебе опций. Играй с дебильным балансом, с абсолютно тупым дамагом. Когда меньше 80% тебя тупо ваншотят просто со всего, что вообще может быть. Тебя могут даже плюнуть в тебя какой-нибудь бандит, и ты сваншотишься. А чё бы нет-то? Нормально же, нормально. О, найти новый пехотный реактивный огнемет. Слышь? А я тебе принес. Я как бы и так эти шилки взорву, мне насрать. Работа есть. Чё у тебя есть? У меня капля была в инвентаре. Ну все. Все обойдется. Ох, сомневаюсь я. Кстати, говорят, военные сталкеры в таких шлемах ходят. Какие-то токосъемники на них приделаны. Чего только не бывает. Вот именно что очень помогает, но смотрится дело так себе. А тут, опять же, упор не в реализм. Тут упор на то, что у тебя есть средства, которые ты можешь использовать, чтобы не тратить патроны. Это чисто для удобства игры. Вот сколько эта кувалда весит? Просто 7 кг, да? Если, допустим, человек вес не правит, у него сколько там килограмм в инвентаре? 80 без экзы. С экзой вот она позволяет переносить вот эта экза плюс 95. То есть это получается 80 плюс 95. Это примерно получается 100... Сколько? 185 и еще плюс 10 до перегруза. 195 килограмм. Так? Может, я неправильно вообще говорю, неправильно посчитал. Я не знаю. И вот, просто 7 килограмм эта кувалда весит, и ты ее таскаешь. То есть тут выбор. Либо ты будешь все свои патроны тратить, либо ты таскаешь кувалду, которая может сваншотить монстра, но которая будет весить 7 килограмм. Как-то так. Но вообще я тебя понял. Просто ты против холодного оружия. Но, опять же, можно сделать
опцию отключения холодного оружия в меню. Чтоб, допустим, такие люди, как ты, кому не нравится холодное оружие, просто сняли эту галочку. Или наоборот, поставили. В зависимости от того, как оно будет работать. И все. Не нравится холодное оружие? Пожалуйста, заходишь в меню, ставишь галочку «Отключить холодное оружие в игре». И все, и наслаждаешься просто. 100-500 бронебойных в голову Библу, как ты сам сказал. Так, все понятно. Отключаем звук. Отключаем звук, потому что мне один раз уже прилетело авторские права на звук, мать его, сирены. Так что извините, будет без сирены. Так, ну что? Нет, стоп. Неправильно. Сначала надо переждать. Нельзя сохранить игру, я понял. Так, ну это получается, мне надо выходить отсюда. Выходить. Идти куда-то сюда, допустим. И тут уже зомбарей этих разваливать. Сейчас пройдет эта хрень. Да, все. То есть ты понял, да? Вот такой способ, да, вот заходишь в опции, заходишь в игру. Я, между прочим, на разминке играю, потому что на реализме еще и стримить это вообще помянем. Вот, пожалуйста. Куча всяких тебе опций. Показывать оружие, автосохранение, все, что хочешь. Все, что хочешь. Почему бы не взять и не сделать в виде таких же опций, допустим, повышенный урон НПС, повышенный ХП НПС, там, допустим, износ холодного оружия, наличие холодного оружия и прочие вот такие вот дебильные, короче, штуки. Привет, не знаешь, когда хоть примерно выйдет ОП-2.2? Нет, не знаю. Потому что они сами не знают. Когда сделают, тогда и сделают. Там проблем много. Так вот. Вполне можно все эти штуки взять и сделать как отключаемые, настраиваемые опции в меню. В чем проблема-то? Не знаю. Не знаю, в чем проблема. Но этого не сделано. Хотя, если бы реально просто это сделали, это был бы, у мода была бы аудитория намного больше. Намного больше. Я вот не знаю, включить музыку это ambient, да блин, твою медь. Что произошло? Вот так. Да ты достал. Да что происходит? Почему так оно делает? Что за дебилизм? Не знаю, конечно, Ambient это атмосферно, но тут, по-моему, Ambient заменен в 2.1. И может прилететь какая-нибудь херня на авторские. Спокойно. Не знаю. Включить. Не буду включать.
Ну все, поехали. Да-да-да, мочи. 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 И все равно эти зомбари, конечно же, заспаунились в деревне. Действительно, почему бы и нет? Что ж за дебилизм-то такое? А, кто шваляет-то в кого? Кто? Где? Слышь, ну меня не уйдешь! Слышь, товарищ, уйди с кладбища. Серьезно. Ты сюда приперся. Ну, великолепно, он отъехал. О, блин, опять эта сирена сейчас будет. Опять отключать звук. Нет, Дон Кихот, у меня не каждый день стрим, когда время есть. Но несколько стримов в неделю есть у меня. Это 100%. 2-3. Если вариант есть, то больше. Ну, как минимум 2, я думаю. Звук. Звук на 0. Применить. Загрузить. Час ужаса. Ну да, сохраниться же нельзя точно. По-моему, надо еще дальше отойти куда-нибудь. Еще дальше. Блин, не успел сообщение от Андрюхи прочитать. У меня при перезагрузке чат исчезает, черное окно становится. Напишите кто-нибудь что-нибудь в чат, чтобы я сообщение увидел. А то это мне сворачиваться придется, чтоб чат появился. Пойдем отсюда. Куда зайдем? Не знаю. Куда-нибудь сюда. Типа подальше. О, это я забираю. Ладно, Вэл, удачи, я это должен идти свои поделки делать. Да ладно, что ты? Успеешь еще поделки сделать? Никто ж не торопит, посиди на стриме. Не, пусть будет холодное оружие в игре, просто оно не должно быть уберским. Я про то, что защита и дамаги должны адекватно быть настроены. Причем за основу настройки должен браться дамаг огнестрела. Ну, не знаю. Ладно, я в принципе согласен, что можно так сделать, но тогда тоже нужна опция в меню. Допустим, оригинальный дамаг, допустим, дамаг, твой дамаг. Ну, если ты настроишь, конечно, все это сделаешь. И что там, ну и с холодным оружием что-то связано. А, ну да, типа пусть будет, ну ладно. Короче, стандартный дамаг, оригинальный, ОПшный. И, допустим, от тебя. Я просто не буду этим заниматься, мне некогда. Я не хочу. Так, вот сюда и вот сюда. Даже вот так, да? Или вот так. Ну шо? Здорово! Не понял, а что это за эффект такой? А, ну да, еще псины.
Почему бы еще псинам не прибежать? Вот, например, Андрюха, ты пробовал одного зомби завалить из огнестрела? Вот, к примеру, вот сейчас... Я сейчас продемонстрирую, пожалуйста. Сейчас я продемонстрирую, если получится. Потому что они, вон, ко мне идут. Не, ну, в принципе, не так уж много, но это ладно, это слабый зомби. Вот этого. Вот этого. Не, это, посмотри, это нереально. Я уже молчу, что эти зомби еще и радиацией херачат. Это сразу помянем. Как без кувалды проходить час ужаса, к примеру? Вот как? Ты не пройдешь. Тебя развалят. Ты либо от радиации сдохнешь, либо тебя зомбаки завалят. Либо ты патроны все свои расстреляешь, а потом от радиации сдохнешь и тебя зомбаки завалят. Все. А твою медь. Так, ну вроде все. Что там? В ВП-2.1 сюжет шахматиста есть, или его надо дополнительно устанавливать сверху? Есть. Он их 2.0 был, шахматист. Потом будем колдовать, если все-таки что-нибудь сложится. Ну да, по идее, обещают, что сборка 2.2 будет как бы открытой. Я, конечно, не уверен. Мы же все знаем, кто там как бы за баланс отвечает. Он же там типа все решает. Так что если он захочет, чтобы сборка была закрытой, наверное, она может быть и остаться закрытой. Вполне. Вообще без проблем. Все, нормально. Зомбаки закончились. Что тебе надо, а? По поводу микрофризов я, кстати, узнавал. То есть это проблема не движка, это проблема скриптов и логики. Винсор этого править не будет. Остальные этого править не будут. Короче, тут опять же. Это только кто-то другой будет делать. Я не знаю, кто это будет делать. Я в скриптах не разбираюсь. Вернулся? А с такими микрофризами играть вообще никакого вообще комфорта абсолютно. Сравни 2.0 и 2.1, там вообще не было таких микрофризов. Так. Что у тебя за задания есть? Всякие артефакты, шмартефакты. Братан, ты не врубаешься? Мне нужен реальный товар. Но ты не врубаешься, мне тоже много чего надо. Кстати, калаш-то забери. Зачем он мне? Неплохо. Хороший товар. Молодец. Я доволен. А я тебе пока тут поскидываю всякие экзочи. Экзоскелет свободы. 70-61. Хорошо. Бандитов. 58-52. Забираем 40-е. Вот эти. Экзоскелет монолита. 2 нулячих. Отлично. Все, что ли? Ну ладно. Ну тогда можно и говорить с этим. Сейчас только скину остальное. Или не буду скидывать. А я другой рюкзак сделаю. Сюда скину. Типа все ненужное. Вот это, вот это.
Броня. Скидываем броню. Части монстров скинем. ПДА можно скинуть. Ну и все. Так, теперь спим. Спим до утра. Сейчас у нас, ну не знаю, 5 часов нормально будет. 5 часов будет нормально. Так, ну, не знаю, пошли, наверное, что. Сидорыч, лысеющая голова, я к тебе по делу. Ну, у бездельника дела появились, быть не может. Что, пришел поучиться, как баклуши бить? Баклуши — это новый вид монстров? Не встречал пока еще. Я по другому делу, хочу в монолит вступить, ведь у тебя ведь связи есть? Ёпт, совсем ты свихнулся. Видно, не долечил тебя док. Нет, у меня с фанатиками нет связей. Хотя есть одна вещица, приобрел недавно. Амулет. Такие только главари монолита носят. Могу дать попользоваться, но не за так, конечно, за услугу. Амулет? Давай попробуем. А что за услуга? Ну, раз ты въехал, что такое баклуши, так слушай. Ты в курсе? Я тут ремонтом мелким занимаюсь, а у фанатиков есть ремкомплекты в ящиках. Они их у себя на складе с контейнерами должны хранить. Эти слухи проверены, ищи внимательно. Ты ведь все равно к ним собрался по нужде. Ха-ха. Заодно и разведаешь обстановку. Или не по нужде. Может, ты их веру принять решил? Перед тем, как одеть монолет, не забудь. Блин, амулет, твою медь. Ты для всех врагом лютым станешь, так что думай. Сам ты амулет снять не сможешь? Ха-ха, все равно ко мне притащишься, а без 2 нужных мне ремящиков я его с тебя не сниму. Хорошо, поищу эти ящики для тебя, давай амулет. Все, я теперь монолитовец. Ну да. Конечно же, они теперь сразу знают, где я, кто я, что я. Братан, ты не врубаешься? Мне нужен реальный товар. Действительно. Удачной Почему охоты, бы и нет? сталкер. Ну все. Нам теперь только в этот идти. В лабиринт. В лабиринт. Тайник ценности командира. Потом как-нибудь. Собачки. Здорово, собачки. Да что за... Так, где еще? Вот это, что ли? Отлично. Великолепно. Переход на агропром-то здесь есть. Ты мне сказать что-то хочешь? Мертвый кабанчик у нас тут. Так, ну все, мне на агропром. Срочно. Срочно на агропром. Так, ща я вернусь.
Так, ну шо, меченый монолитовец продолжает свой путь. Быстрее пробежим, быстрее закончим. Разваливать-то никого нельзя. Ну разве что монстров. О, опять здесь куча монстров. Потеряла где? Ты дурак, что ли? Так, зомбаки подъехали. Слышь, ты чё мои трупы тут пинаешь? Чем больше шкаф, тем громче падает, понял? Так, дальше. Ух, хрена себе. Так, погодите-ка. Угу. Угу. Забираем. Пойдем еще у шахтера заберем там арты. Тут должны быть булыжники. Ну или один булыжник. Запалили меня, правда? Ни хрена себе тут артефактов. О! Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Так здесь полтергей есть, что ли? Хорошо. Чего? А какого, простите, хера он сдох? Он что, неадекватный, что ли? Охренеть. Походу этот неадекват за мной пошел. Ну да, они же тут через стены, да, все чувствуют, что вот тут именно вот сейчас вот меченый, и вот он сейчас именно монолитовец. Ну да, почему нет? Действительно. Конечно же, они об этом знают.
очень тупая, конечно, логика. Очень тупая. Вернее, ее вообще нет. Кстати, я ж фоточку не сделал, да? Вот так вот. Вот так вот. Сейчас мы немного бюреров развалим. Или не бюреров. Кого тут есть-то? Пока никого, слушай. Ну и ладно. Нет, так нет. Кто тут ходит? Никого. Зомбаки. Бывает. Точно, ему же понадобится плазменная гусеница. И погремушка. А погремушку-то сварить надо. Вот блин. А как она варится? Вроде там что-то в холодец надо кинуть. Симбион, что ли? Нет, это не то. Рецепты. Симбион в холодец. 10 минут зоны. Ну, а где холодец тут есть? Тут где-то холодец-то есть? Угу. Ай, ладно, сварим, короче, в лабиринте. Там точно холодцы есть. А здесь это только обратно возвращаться. Это вообще не вариант. Сейчас еще мы не найдем эти ремкомплекты, потом будем бегать как по ЧС-2, как дебилы. Но мы не зря ходили в саркофаг за телепортами Монолита. Они нам сейчас очень сильно помогут, потому что если бы их не было, то останешься ты навсегда монолитовцем. Потому что перехода на ЧС-2 обычного нет. И без телепорта ты тупо туда не попадешь. Так что вот так вот. А вот, кстати, и холодцы тут у нас. Вот тебе и холодцы. А твою медь. Понятно. Симбион. Ждем 10 минут. И мы можем даже вот так сделать. Все. Погремушка есть. Пойдем, нам нужен тень Монолита. А где тень Монолита? Твою медь, а где тень Монолита? Куда он делся-то? Серьезно? А где тень Монолита-то? Ну охренеть. И где его искать теперь? О, отлично.
Где же он там, блин, бегает, а? Не знаю, придется так идти. Вот где его искать теперь? Я хрен знает. Нормально, пришел, тени монолита нет. А зачем? Химера. Так, это обычная химера. Обычная химера нам не интересна. Так. Где настоящая псевдопсина? Ну круто. Ладно, насрать на них. Я как бы свой шанс упустил уже. Я не знаю, где их искать. О! Нормально. Давай, отвлекай внимание на себя. Фу. Стой! Так. Фига себе, привет, я новенький тут. Вот, блин, новенький я тут говорю. Мне нужен код от двери в верхнюю часть бункера. Какие же тупые. Да где эта тварь-то? Охренеть, где эта пси-собака? Блин, быстрей, стой! Ну пипец, код, говорю, нужен. Принес я подарки, тебе 2 редких арта, плазменную гусеницу и погремушку. Смотри, какие классные. Код 4241, смотри, спать там не улягся. Да прибудет с тобой сила монолита, тайник монолита, саркофаг, 13 сторожей. Ну и красавчик, с амулетом прокатил. А если сейфа и там нет? И что ты там про тайник лепетал? Все. Фух. Тупые псины не прибежали, хорошо. Отлично. Плазменную гусеницу он у меня отжал. И что теперь? Не знаю, будем бегать без плазменной гусеницы, значит. Нам теперь надо куда-то в эту степь. Вот это заберем. Опа, 2 медузы. 2 медузы, это хорошо. Да. О, скелет. Насрать. Нам сюда. Нам вот сюда надо. Сейчас нас там этот педик встретит опять. Он ранен, да, ну да. Ну ладно, по сюжету он уже появится, все нормально. Чего? Ну да, точно. У меня же радиация набирается, он же у меня плазменную гусеницу отжал. Быстрее залазь. Надо повесить срочно. Вот. Так лучше. Так, ну теперь мне надо просто наверх попасть.
То есть... Хотя на самом деле не совсем наверх, а вот сюда. Ну, как бы ладно. Что там, 42-41, да? 42-41. А, ну круто. То есть мне все-таки надо было не сюда. Твою медь. Ну ладно, повторим все. Повторим все заново. Чё бы нет-то? Где лестница? Вот лестница. Заходи, не бойся, выходи, не плачь. Опять в телепорт сигаем, как в прошлый раз. Тогда, я так понимаю, нам на второй уровень надо. Отлично. Погодите-ка. А тут-то нет кодового замка, то есть мне все-таки вниз надо? Ай, ну классно, я второй код не помню. Там какой-то другой код должен быть. Сейф. Да. Заложники. Вернуться к коту. Кодовый замок. А, ну вот. Для памяти, хорошо. 434-018. И ну надо. Все-таки правильно я пришел. 434-018. Великолепно. Заходим. Тут у нас аналитовцы. Естественно, ремкомплектов здесь не будет. В 2.1 все намного веселее. Так, тут у нас мина. Мина нам не надо. Что тут есть, что нет? Теоретически они где-то здесь должны быть, но их не будет. О, залагало, ну круто. Забираем. Это что, лампочка? А если так? 42-41. Хорошо. Так, ну нам куда? Тут без вариантов особо. О, кто-то отъехал. Нет, 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 твою медь! Ну да, ну можно и так. Я не знаю, как это работает. Что происходит? Алло! О, ну все. Я, походу, случайно лифт активировал. Я вообще без понятия, как это работает, но я его активировал. Нам сюда. Сейф. У нас тут. А вот ништяков из солянки тут нет. Разработчики решили, что слишком жирно еще и арты тебе там давать. Нет, типа не будет артов. Да. Тут что? Ёб твою медь. Тут что-нибудь есть? Конечно, нет. Ну все, сейчас нас заставят бегать по самым жопам. 206-018.
206-0-18. Ну вот. Ага, попался. Ты думал так легко ввести в заблуждение того, кто сам вводит в заблуждение? Как ты посмел, да еще и обманным путем, завладеть нашим имуществом? Это имущество принадлежит не Монолиту, вы даже не знаете, что в нем. Это ничего не меняет. Нам абсолютно не интересно, что в нем, иначе мы бы давно его открыли. За свой поступок ты должен расплатиться, смертный. Сколько? Деньги и вечность – понятия несовместимые, поэтому услуга за услугу. Ты выполняешь мое поручение, а я возвращаю тебе сейф, и мы расходимся. В противном случае без вариантов. Тебе никто не говорил, что ты обладаешь даром убеждения? Говори, что за поручение. У меня есть брат-близнец, он живет на ЧС-2. Тебе надо найти его, он скажет, что тебе делать. Черт, я же монолитовец, придется попотеть, чтобы до него добраться. Ладно, выдвигаюсь. Сейф не потеряй, Кощей, блин. Вот, все. Вот так вот. Гляди-ка! Опаньки! Мочи его! Ты дебил? Хватай! Зашибем! Ясно, неадекватный какой-то. Ну что, весело. И нам придется использовать... Вот что нам придется использовать. Вот для этого мы второй раз в саркофаг и ходили. А так бы хрен бы вы добрались до него. До ЧС-2. Переходов-то нету. А так все нормально. Переходы есть. И мы на ЧС. Шустрей! Ага, все. Я так понимаю, этот тень монолита должен быть где-то в начале локации. Или брат его тени монолита, вообще насрать. Честно. Ну шо? Ага. Пойдем. Отстаньте, вы мне не интересны. Разве что вот для этого. Но нет. Никого сфоткать нельзя. Действительно. Будем через стенки херачить. Так, а кто у нас там-то? Монолитовец. Да. Это я знаю, что через стенки вы любите. Успокойся. Блин, я же забыл, тут еще шилки надо развалить-то. Ну ладно, у меня в принципе есть для вас сюрпризец. Вот, называется зажигалка. Так, вон она стоит, да? Нет, вон она стоит. Сейчас, погоди. Вот так вот кидаем. Вот. А, ясно. Я дебил, я не докинул даже. Хорошо, что у меня есть сохранка. Надо прям под днище закинуть, чтобы она аж закатилась туда. Вот тогда им будет весело. Блин, конечно, контролеры эти-то. Это помянем.
Снорки прыгают. А что ж за лаги-то такие? Великолепно. Номер 1 есть. О. Электроконтролер. А его не надо фоткать? Странно. Неужели... Готово. Так, меня кто-то спалил. Кто-то меня спалил-то. А это зомби. Понятно, я дурак. Слушай, вот вас мне только и не хватало, да? Великолепно. Твою медь. Бюрер. Как мне все надоели, серьезно. Так, надо сначала бюрера развалить. Ага. Я тебя понял. Ага. Ой. Стоп. Да откуда вы, блин, бьете-то? Ай. Обожаю, мать вашу, ЧС-2. Идеальная локация. Еще бюрер. Есть. Ой, а зомби-то отъехали, странно. А как это? Почему? Ну ладно. Тут еще контролеры есть, что ли? Так. Вот тебя надо обыскать. Электроконтролер. Зомбаря надо обыскать. Обыкновенного контролера тоже обыскать. Кстати, если я не ошибаюсь, они взрывающиеся. Ну, нет, это не взрывающийся. А вот этот, походу, взрывающийся. Да. Взрывающийся. А этот нет. Так. Блин, а где же этот тень монолита-то должен быть? Брат тени монолита. Тут до хрена монолитовцев, я не знаю, где он может быть. А посмотрим в гугле. Брат тени монолита. Где он находится? Гыд.
Находится он где? Находится он... А, я, в принципе, рядом нахожусь. Он находится совсем недалеко. Я понял. Где именно? То нам надо вот сюда, короче, идти. И хентайные тентакли эти. Так, а где он тут? Давай быстрее, листай, достал ты. Вот здесь где-то. Вот тут. Типа вот он. Угу. Здорово, Кощей номер 2. Действительно близнецы. Похоже, как две кучи Ты больно-то не остри, остряк. Ты не в том ты положении, чтобы острить. А насчет близнецов это ты перегнул. Я не бессмертен, как мой брат. Но это меняет дело. Я тебя сейчас замочу и все дела. Тогда ты не получишь обратно свой сейф. Да шучу я, чудовище. Слушай, а чего ты тут на ЧС трёшься, а не в лабиринте вместе с братцем своим? О, тебе простому смертному этого не понять. Люблю я ЧС очень, больше, чем мать родную. Так люблю, что жить без нее не могу. Я даже стихи посвятил. Хочешь, прочитаю? Да что-то не хочется. Ты лучше. Ясно. Короче, кому интересно, читайте. Я не буду. Что тут скажешь? Фанатик он и в Африке фанатик. Давай выкладывай, что там у тебя. Есть у меня свой человечек среди ваших. Короче, стукачок мой. Снабжает довольно ценной информацией. В последнее время он рыл по человечку, который заинтересован в том, чтобы мы исчезли из зоны. Ну, роет-то он, а я-то тут при чем? Ты-то ни при чем, но этот доносчик оставил для нас ценную информацию по этому человечку, и от тебя требуется принести ее нам и все дела. Но это просто, сбегаю, если недалеко. Как тебе сказать, в общем, недалеко, но место не одно. Оставаясь тем, кто ты есть сейчас, надо пробежаться по знаменитым местам зоны и из оставленных доносчиком тайников забрать ПДА с информацией. Всего 5 мест. Это крыша арены в баре, крыша ангара на свалке, шкаф на 3-м этаже НИИ Агропром, гаражи на базе Свободы и плиты на базе Борова. Подробную информацию я позже скину тебе на ПДА. Вашу мать, как ты представляешь себе меня в этом прикиде в этих местах? Меня же там порвут, як мавта газету. В этом-то и вся соль. Попробуй не облажаться. Да, чуть не забыл. Ты не должен вызвать даже малейшего подозрения в отношении нашего информатора. Поэтому, выполняя этого задания, никого не убивай. Если убьешь хотя бы одного человека, то сейф обратно не получишь. Также нельзя снимать амулет и нежелательно пользоваться маскировочным экзоскелетом. Но если не сможешь без него, то одень. Но в этом случае ты потеряешь мое уважение. Для свободы можешь сделать исключение. Она укуренная вечно ходит по базе. Поэтому, если не хочешь с ними проблем в дальнейшем, то ПТА на базе свободы лучше забери в маскировочном экзоскелете. Где ты его возьмешь, твои проблемы. Все понял? Это ж надо додуматься меня с амулетом монолита во все пузо затолкать в центр самых посещаемых мест зоны. Ладно, не дрейф, попробую никого не завалить. А масхалат ты лучше на себя напяль. Чтобы тебя, не дай бог, кто из сталкеров местных не заметил и не пристрелил ненароком, пока ты тут меня дожидаешься. Кто мне тогда сейф вернет? Не волнуйся, не пристрелит. Жди меня здесь, никуда не уходи, скоро вернусь. Ну все, веселье начинается, что я могу сказать. Крыша ангара в баре. Угу. Не знаю, имеет смысл мне телепортироваться сейчас или нет. Или там без разницы в каком порядке. Маскировочный экзоскелет. Подожди, а чё за гаражи-то? Чё за гаражи на базе Свободы? Гаражи на базе Свободы. А,
Уничтожить ЗСУ надо, так что мне все равно придется бегать. Ну ладно. На крыше арены. В шкафу за гаражами на базе Свободы. Просто за гаражами. Бля, где там гаражи-то? Гаражи. Что-то я не въезжаю. Какие гаражи? Это что за... А, это радиоглушилка, блин. А где гаражи-то? Вот это что ли? Типа вот здесь где-то? Я уже не помню. Наверное, да. Какие еще гаражи на базе Свободы? Никаких гаражей больше нету. А без разницы в каком порядке. Ясно. Ну, побежим, короче, пешком ЗСУшки уничтожать. Потом перейдем на АТП, оттуда в бар. Ну и попробуем как-нибудь решить вопрос маскировочный, конечно. Ой, твою медь. Твою медь. Ты не охренела ли часом? Не, ну охренеть просто. Не херачишь смурки, вообще насрать. Ща, погоди. Да как? Сдохни, тварь. ЧС-2, блин. Какая же дебильная локация с этими контролерами. Кстати. ЧС-2. А нет, на ЧС-2 карты альпиниста нету. Или есть? Блин, а интересный вопрос, слушай. Реально. Есть или нет? По-моему, не должно быть здесь частей карты альпиниста. Но это не точно. Ну, хз, что я могу сказать. Здесь нету вроде. Не помню. Реально не помню. Где там здесь эти ЗСУ должны стоять? Угу. А, ну да. Блять. Здесь надо вставлять, короче, эту штуку. To be continued. О-о-о! И что делать? Я гранату не докину. А что делать-то? Блин. Если эта херь попадет, она ваншотит. И у меня даже ничего для подствольника нет. Вообще круто. Ой, ну вас только здесь и не хватало, да? Кстати, да. Кстати, спасибо. Мне не хватало твоей фотки. Ладно. А что делать с этой херью-то? Гранат не кинешь нормально. О, еще химера. Еще химера. Че делаешь? Ты видишь, что там стоит? Неадекватная. О-о-о. Что происходит в логе?
На полнах. Блин, я не знаю. Разве что по телепортам прыгать. Я так понимаю, наверх я не смогу залезть. Типа. От слова вообще. Да? Угу. Да, наверх не залезть тут никак. Знаю, пойдем попробуем по телепорту. Что происходит? А, и патроны кончились. Отлично. Самое то. Кстати, вон же еще одна ЗСУшка стоит. Вот это да. И вон еще одна ЗСУшка стоит. Ну... Не, мы не сможем пройти. Монолитовец. Монолитовец, друг. Ясно. О. Ладно, придется менять тактику тогда. Так, ну, знаешь, что хорошо? Теоретически мы можем подобраться вон к той ЗСУшке, как бы. Но это не точно. А. Ясно. Здесь-то я развалил? По-моему, да. Или нет? Да-да-да, развалил. Так. Вон она, ЗСУшка стоит, и она меня палит. И она меня палит. Я тебя понял. Короче, валим отсюда. Не. Меня не устраивает такой вариант. Так, ну я не знаю, я, по-моему, не пробегу здесь. Можно, конечно, попытаться. Так, пока нормальное состояние. Ну, что-то у меня ощущение, что ни хрена. Можно как бы сюда свалить. И надеяться, что вон та ЗСУшка меня не засечет. Давай, давай. Давай. Фу! Есть!
Вот она, ЗСУшка. Гранаты, гранаты, гранаты. Интересно, а вороненок работает на бронетехнику или нет? Это интересно. Интересный вопрос на самом деле. Отлично. Я не попал. Великолепно. Я не попал. По-моему, вороненок не работает. Значит, надо перезагружаться. Вороненок не работает, это очень плохо. Блин, а мне тогда, слушай, мне как-то особо и нечем-то взрывать. 6 шилок. 6. У меня гранат столько нету. Блин, а как? Что делать-то? Электричка, по-моему, тоже не взрывается, да? Вон она стоит, короче, она в мою сторону не направлена. Не знаю, спалит она меня, так нет. Смотри-ка, не палит. А если я отсюда кину, она долетит? Так, электричка никакого эффекта не дает. У меня есть 2 F-ки, в принципе. Я сомневаюсь, что их хватит, но мало ли. Одна F-ка ушла. Вторая ушла. Не реагирует, слушай. Это радует. Твою медь. У меня сейчас гранаты закончатся и все. И что я буду делать? Блин, да им вообще насрать. Ну отлично. Я просрал все гранаты и никакого результата нет. Зажигалок нет ни одной. Эти на нее не действуют. Эти. Ну да, тоже не действуют. Круто. И что делать? Что делать-то? Я ни хрена не сделаю. У меня вообще вариантов нет. У меня гранат нет. У меня ничего нет. И какой тупизм. А что если, например, пострелять? Ну как-то это поможет? Я, конечно, сомневаюсь, но давай попробуем. Пока эффекта не вижу.
Я думаю, им насрать на это. Да, похоже, им насрать. Ну что я могу сказать? Это значит, что мы не выполним этот квест сегодня. Мне нечем их взрывать. Мне тупо нечем их взрывать. Все. Мне просто нечем. Взрывать нечем. Пойдем тогда через телепорт и прыгать. На АТП-то все равно надо выходить. Кстати, я же в бар пойду. Я так понимаю, мне все равно еще один телепорт монолита придется использовать. Так что зайдем в бар. Наберем там всяких веселых плюх. РПГ, например. У меня там выстрелов до хрена к нему уже насобиралось. Думаю, все возьмем. И этого должно хватить, по идее. Но это не точно. Ладно, пойдем. Ой, ну да, ну конечно же. Чё бы нет-то? Никого нет для фотканья. Контролеры, мудалеры. Кто хочешь. Пошли. Блин, жесть. Взорвал шилки, нормально. Блин. Вот та меня палит. Так, ну вроде так не палит. Если она меня прострелит, это все, это помянем. Так, ну вроде пока нормально. Отлично. Прошел. Монолитовцы отспавнились. Меченый? Какого черта? Нормально. Сидорович уже в этом прохождении всем получал. Со снайперки разваливали, гранату кидали под пердак, кувалдой черепуху взламывали. Не знаю, все он пережил уже. Весело. Очень весело.
Ёб твою медь, а Шилка-то здесь стоит. А Шилка-то стоит здесь. И как я должен, по-вашему, проходить? А, ну не, смотри, я могу пройти, в принципе, да? Если вот здесь вот спрыгнуть, то, возможно, я смогу пробежать к этим воротам. А еще лучше мы вот так обойдем. Чисто как можно дальше от этой Шилки. Возможно, она не спалит. Ну, тут, в принципе, забор, она и так не прострелена, она стоит, смотри. Стоит. Да что за хрень-то? Она за забором стоит. Есть. Отлично. Переход. Фу. Не, ну хотя можно было и через Припять пройти. Ну да ладно. Уже так пошли. Заодно маскировочный экзач возьмем. Но убивать мы никого не будем, конечно. Главное, чтобы они нас чисто где-нибудь не заблокировали. В каком-нибудь проходе бара. Тупо закроют собой, блин, коридоры, как они любят, и все. И как потом выходить? А никак. Никак не выйдешь. Все. О, нормально. Я тут как раз появился в самом правильном месте. Иди ты нахер, слушай. Что за жизнь, если в аномалию не влетел? Я не уверен, можно ли мне убивать бандитов. Но на всякий случай не будем. Кстати. Не. Нельзя никого здесь зафоткать. Теоретически можно было бандитов развалить, но сказали никого не убивать. Я думаю, это относится не только там к долговцам, свободовцам и прочим таким всяким. АТП. Это вот переход в бар, это переход на склады. Но мне в бар надо сначала. Куда, кстати, выйду? А, я выйду со стороны перехода на армейские склады. Чё за арт? Где арт? Где арт? Опа, колючка. Колючка. Хотя мутантов можно убивать. То было бы совсем печально и уныло. Не-не-не, нахер. Вы идете нахер. Мне некогда вас разваливать. Я бы с удовольствием, но мне некогда, извините. Так, а где переход-то? Ай, твою медь. Угу. Заняться мне, что ли, больше нечем? Владимир Семенович, здорово.
Сейчас у нас самое веселье начнется. А мне еще и в бар надо зайти полутаться. Это вообще... Это жопа. Это не просто там ПДА какой-то забрать. Надо зайти в бар, полутаться в наглую. Хотя я монолитовец. Да, вот так вот и живем. А что делать? Мутантов, я думаю, можно стрелять. Библиотекари в баре. Ничего необычного абсолютно. Забирай. Забирай все, что видишь. Что? Что вы до меня докопались, а? Черный библиотекарь. Тупо в баре черный библиотекарь. Бывает. То самое чувство, когда не рассчитал, да? Так, ну что? Нам нужна сохраночка именная здесь обязательно. Потому что сейчас будет очень весело. Так, ну что? Здравствуйте. Я из компании Oriflame. Не ответите на несколько вопросов. Да блин, зачем сразу стрелять-то? Я всего лишь спросить кое-что хотел. Зачем стрелять сразу? Что вы такие нервные-то? Компанию Oriflame не любите, что ли? Что ж такое-то? Да. Неплохо херачат своими дробашами. На крыше арены. А на крыше арены это где? Здесь? Или не здесь? Вот. Вот он, да. Все, великолепно. Ну теперь самое сложное. О, ну тут, в принципе, наемник валяется, неважно. Давай, пошли. В бар зайдем. Надо полутаться срочно. Главное, чтобы меня не заблокировали теперь в этих переходах. Да чего такие нервные все, а? Ой, да ладно вам. Да ладно вам. Что я такого сделал, серьезно? Быстрей. Ты труп, мужик! ПГ-7В луч. Отстань! Отстань! И какие же вы пидорасы, а? И стрелять ни в кого нельзя. Ну круто. Тупой кот этот, блин. Ну, чё ты докопался до меня, а? Полутаться мне дай спокойно, а? Ой, дебилизм. Со своим ножом тут. Так, нож это дамаг на разрыв, да? Надо посмотреть, что у меня на разрыв есть нацепить. О! Погодите. Разрыв 25%. Так, это мало. Это, конечно, мало. Давай вот это снимем. Нацепим что? Вот это нацепим. Разрыв 65. Хорошо, 65. Здесь есть разрыв? Здесь разрыв 10% есть. Что-нибудь посерьезнее у меня есть? Ну-ка. Если я сниму вот это.
Нет. Это нельзя снимать. А если вот это? Не, это тоже нельзя снимать. Ведь пулестойкость. Блин, а я не смогу выше поднять. Мне снять нечего. Не, ну можно, конечно, на радиацию арты снять. Давай попробуем. Вот это возьмем. Алмазный колобок возьмем. И не знаю, вот это возьмем. Не знаю, этого хватит, мне нет. Если мы сделаем вот так, тут у нас плюс минус 40 и минус 45. Хорошо, я тебя понял. Разрыв плюс 14. Разрыв плюс 11. Не понял. Ясно. 90%. Хорошо. 90%. Надеюсь, меня теперь тупым этим ножом не задамажат. Дебилизм. Да ладно, зачем так нервничать? Вы что, компанию Oriflame не любите? Ну ладно, тогда я из компании Amway. Чё вы до меня докопались? Серьезно? Ой. Отстань. Отстань. Отстаньте от меня. Да ладно, что вы докопались до меня? Так. Теперь мне нужно взять этот маскировочный экзоскелет. Маскировочный экзоскелет. Есть. Отлично. Теперь, так, что мне еще нужно? Маскировочный экзоскелет. РПГ. Быстрее, РПГ. Все предметы оружия. Да твою медь. РПГ. Противник. Уж я до тебя доберусь. РПГ. На, хватай! Ты покойник, понял? РПГ. Есть. Пойдем. Так, я все взял. Маскировочный экзач. РПГ. Заряды к РПГ 25 штук. Мне хватит, надеюсь? Ну, не знаю я, хватит мне или не хватит. Но на всякий случай давай еще знаешь, что возьмем? Вот так сделаем. И ружье-гранатомет. Ружье РР. Вот, универсальное ружье-гранатомет. Оно под какие патроны? Оно под кумулятивный заряд. H82. Так, кумулятивный заряд. Кумулятивный заряд. Кумулятивный заряд. Вот, 15 штук есть. Ты труп, мужик! Все, отстань от меня. Отстань. Мне еще знаешь, что нужно? Что-нибудь. Здорово, обещанный. Блин, ну серьезно, ну чего вы докопались, а? Ну да. Мы будем шмалять. Правильно, мы будем шмалять. Только шмалять. Что я тут сделал-то, а? Ой, хз, слушай. Реально какая-то жопа происходит. Вот давай на это загрузимся. Там я не хотел загружаться. Разрыв 90%. Хорошо хоть 90 нацепило, то бы вообще бы жопень была. %. И неплохо дамажит все равно. Я надеюсь, пока я загружаться буду, я от радиации-то не сдохну.
Почти сдох, в принципе, да? Что там? Универсальное ружье, гранатомет. Универсальное ружье, гранатомет. И заряды. Кумулятивный заряд М82. Валим, валим, валим. Да валим, валим. Слышь, отойдите отсюда, а? О, валите, 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 валите. Да валите! Тупизм, а? О, отлично, отлично, отлично. 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 На свалку. На свалку валим. О, тут никого. Нормально. Все пришли меня валить. Ну, вроде квестовики не отъехали, уже хорошо как бы. Блин, срочно надо снимать все артефакты вот эти. И нацеплять этот отхил, во-первых, а во-вторых, на радиацию. Это очень жестко. Дальше, быстрей. Вот это, вот это, вот это. Вот это. Закрыть. Так, радиация уменьшается, хорошо. Фу, блин. И подчиниться. А где артефакт? Выверт. Выверт я заберу. Ладно. Дальше, конечно, уже не должно быть так весело. Мне уже не надо лутаться. Но вроде бы я ничего не забыл. Это радует. Еще медуза. Detectando emociones. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes oro? ¿Del parque? ¿De la playa? No sé. ¿Tienes mucho oro? Фу, бар прошли. Бар прошли хорошо. Да, кот какой-то подозрительный. Монолитовские у него замашки с ножом за ГГ гоняться. Вот никто больше с ножом не гоняется, только кот. Это явно не просто так. Очень подозрительно на самом деле. Ну шо? Тут всего лишь долговцы стоят. Это вообще насрать как бы. Ой, да ладно. Что вы так предвзято относитесь к компании Oriflame? Я не пойму. Что не так? Что происходит? Нормально же общались в натуре. Не, ну он просил никого не убивать. Я-то никого не убивал. Они, в принципе, если что-то и было, они сами друг друга тут постреляли. Ой, да ладно, вам отстаньте. Что вы докопались, серьезно? Докопались до меня.
Мужика убила! Демьян Айвенго. Пулевое ранение. Ну кто ж вам виноват, что вы идиоты? Это ж не я в вас стрелял. Вы сами. Так, все сюда теперь. Хорошо. Хорошо. Отлично. Так, на крыше. Где на крыше? Где на крыше? На крыше ангара. Слушай, непонятно, где на крыше ангара-то. Может, где-то тут? Тут и бандюки уже подоспели. Всем, короче, надо сюда. Вот он. Есть. В шкафу на 3-м этаже не Агропром. Ну, не знаю, слушай. Пойдем, наверное. Ну, тут всех развалили, короче. Ну, извините, мне нельзя никого сегодня убивать. Да, вот это бандиты косые, конечно. Толпой в меня шмаляли и ни разу не попали даже. Ну, бывает, что могу сказать. Бывает. А на 3-м этаже Ниагропром это где? В центральном комплексе или где военные? Ну, я думаю, в центральном комплексе. Где военные, это было бы не так интересно на самом деле. Ну, для разработчиков, по крайней мере. По крайней мере, взрывчатых веществ я набрал. И теперь мне на шилки точно хватит. О, все, началось. Началось. Провалено задание заложники. Твою медь, да как так-то? Провалено задание заложники. А как я должен тогда, интересно, проходить здесь? Тут военные. Блин, вот тупизм, а. С котом не поговоришь, потому что он враг. Этих валят, потому что там военные, вашу мать. И что делать? А хрен его знает, что делать. Не знаю, разве что как-то подходить к ним и типа на огонь на себя отвлекать. Как-то. Ну что я еще могу предложить? А ничего. Убивать никого нельзя. Вот так вот. Убивать никого нельзя.
Да, быстрей, быстрей. О, отлично. Эй, а я тут. А я тут. А я тут. А я тут. Ура! Не знаю, может быть, ты соизволишь съебаться отсюда, а? Да отвали ты, дебил! Да, еще ты. Научная аптечка. Опять провал. Да что за тупизм? Почему провалено задание, блядь? Кто опять их захерачил? А ну понятно, тут все, тут, блядь, военные, тут, блядь, бандиты, тут все. И все они на этих заложников. Дебилизм какой-то, вообще. Как я должен добираться до этого шкафчика на 3-м этаже, еще и быстро? Короче, мне насрать, я буду убивать военных и бандитов, мне похер. Обидятся они на меня, вообще насрать. Они... Опять провалено. Опять провалено, вот дебилы. Вот дебилы лезут, блин, под огонь, сука. И насрать бы на это задание, но оно, сука, сюжетное. Без него дальше по ветке кота не пройдешь. Не пройдешь по ветке кота, не пройдешь ветку черного доктора. Не пройдешь ветку черного доктора, сюжет солянки не пройдешь. Не пройдешь сюжет солянки, а не пройдешь сюжет ОП-2.1. Круто. Круто. Ну все, уже отъехали. И какие же вы слабаки, а? Серьезно. И дебилы. Слабаки и дебилы. Не могут с 2 военными справиться какими-то сраными. Ой, тупизм. Не, ну как я должен проходить этот агропром? Я даже добежать не успеваю, они их уже валят. Они просто отъезжают и все. Сейчас опять отъедут, блядь, по-любому. Киши, суки. Сейчас я вас всех расхерачу, серьезно. Вы меня достали. Вы меня достали просто. Где эти пидоры, а? Главное, военных-то и нету. Но задание заложники все равно провалено. Потому что эти дебилы не в состоянии, блядь, вообще ничего сделать. Охренеть. Как это проходить? Как это тупо, а? Задание заложники. Почему провалено, если я уже с ними пообщался, они уже не нужны по сюжету? Зачем они мне? Мне коту доложить надо, а не с ними разговаривать. Ну, по-братски, не сдохните сейчас хотя бы, алло. Ай, ну, отлично. Теперь этот, мать его, заложник спер мой вообще... Какие же вы суки. Мне же достало это. Подбежал, блядь, и мой палач спер. Какие же пидорасы, а? Еще и лютый похититель на свая тут. Ну да, почему бы и нет? Сейчас еще ты подбежишь, блядь. Тоже их завалишь. Почему нет?
О, как тупо. Вот не сдохните сейчас хотя бы, а? Вот не сдохните. Вот зачем? Ясно. Здесь нельзя никого убивать. Это просто пиздец. Врагов тоже нельзя убивать. Врагов убивать нельзя, но в то же время, если их не убивать, проваливается другое сюжетное задание. Ой, блядь. Вот и что я должен делать, а? Вот что я должен делать вот с этим всем? Как я должен это проходить? Провалено задание. Все, провалено. Провалено, блядь. Так, ладно, если сейчас провалится, придется тогда конфиги править. Что я могу сказать? Круто. Радиуса лайфа будем выставлять на 0. И все. Ну а как это еще проходить? Вот это тупо переигрывать по 300 раз. Мне заняться, да, больше нечем. Давайте. Че вы там сдохли, нет? Не сдохли? Давайте, не сдыхайте. Так. Хорошо. Хорошо. Подходите, подходите, не стесняйтесь. Не знаю, возможно, так как-то получится. Так, бандиты. Бандиты. Давай, разваливай. Разваливайте их. Сталкеры, разваливайте их. Развалил, хорошо, молодец. Еще с охранкой. Чего, блядь? Ну что? Завалите, завалите бандитов. Разваливайте бандитов. Может, вы уже развалите этих бандитов, а? Не мандражой, пацаны! Обходим! Но... Заходи, сбоку заходи! Ой, я не знаю. Никуда ты не идешь! А в каком шкафу? В НИИ Агропром. В шкафу на 3-м этаже. Так это все-таки получается
Ну круто. Я, значит, как дебил сюда ломился, а мне надо было в другой комплекс. Просто гений. Гений прохождения, блядь. Чё тут еще скажешь? Просто великолепно. А в каком шкафу на 3-м этаже? Я не знаю, блядь. В комплексе на агропроме. Ай, да отвалите вы. Чё вы докопались? Хоть здесь никаких чуков с геками нету. Никто не сдохнет. Так, шкаф на 3-м этаже. Шкаф, шкаф. Не знаю, вот этот шкаф. Или какой шкаф? Тут есть один шкаф. И тут есть второй шкаф. Здесь нету. В смысле? А где? Не понял. В шкафу на 3-м этаже не агропром. Охренеть. Шкафу. В каком шкафу? Я не пойму, в каком шкафу. Это вообще не шкаф. Угу. Обходим. Ну да. Ну да. Давай, сваливай, сваливай. Нам пора прощаться. У меня хоть стволы-то все на месте? Вроде да. Фух, наконец-то. Наконец-то я могу валить отсюда. Охренеть. Вот тебе несложное задание. Ну хотя оно не сложное, это я ломился как дебил зачем-то в тот комплекс. Шкафы обыскивать. Хотя там нет ни хрена. Спрашивается, чё ломился? Барсики опять тут. Давай валим отсюда. Через дикую территорию на склады сейчас. Следующее задание на складах у нас. И потом идет база Борова. Вот так вот. Можно возвращаться на ЧС 2. Я, правда, так и не знаю, где взять эти ремкомплекты, чтоб Сидор снял этот долбаный амулет. Я не помню, где я их брал. Хотя, может быть, вот этот выдаст. Вполне возможно. Угу. Здесь нам, в принципе, вообще ничего не надо, как бы.
Прикольно, тут кто-то даже друзья. Вот это поворот. Ученые, что ли? Странно. А чё Сахаров тогда не друг? Я же для него-то, небось, побольше сделал всяких вещей. А убивать-то никого нельзя. Или квест провалится, и все. И пойду я просто нахер. Так, ну ладно, всего 2 ПДА осталось, там уже не должно быть сложно. Просто сходить на базу свободы, во-первых, ну и во-вторых, просто к бандитам сходить. В плитах я, в принципе, помню где. Так что, не проблема. Наемники. Да-да. We are under attack, yeah. Да отвалите от меня, псины. Вас мне можно валить, если что. Я предупредил. Я предупредил. Ах вы тупые псины, я же предупредил, что мне можно вас валить. Не послушали? Ну и все. До свидания. Не любят они почему-то компанию Oriflame никто. Ученые вон только нейтрально отнеслись. Да-да-да. О, кабанчик. Правильно. Кабанчик здесь. Кабанчик. Давай хоть нычку заберем, что ли. Че я подобрал там такое интересное? Ладно, потом посмотрим, сейчас не до этого. Быстрее надо пройти этот квест. Один из самых противных в ОПшке, да и вообще в солянке. Убивать никого нельзя, бегаешь там что-то это. Ну хотя в солянке еще более-менее, потому что здесь нету вот этого вот. Достань мне ПДА в самых населенных местах зоны и никого не убивай. Это ж вообще. В УПшке просто забираешь сейф, возвращаешься к Сидору, снимаешь амулет, все, и возвращаешься, отдаешь сейф шахтеру. Ну да, ну да. Здесь и толпа псин, и все, короче. Вообще все. На вас мой запрет не распространяется.
Кто шмаляет? Тебе какая разница? Тут сейчас все будут шмалять. Можно, в принципе, знаешь, что вот маскировочный экзач одеть. Вот так вот. Я надеюсь, заряда там хватит, чтобы пройти-то. Противник! Какой противник? Какой противник? Я не знаю, какой противник. Вы чё? Вы о чем? Кто-то видел противника? Я никого не видел. О, здорово, пацаны. Вы это не обессудьте, я тут это. Короче, вы меня не видели. Все, нормально. Вы меня не видели. Вы меня не видели. Я вас тоже не видел. И я здесь не был. Все нормально. Забираем. Под плитами на базе Борова. Угу. Отлично. Не знаю, хватит мне экзы на базу Борова. А, ну там не надо, типа, ее. Подожди. Вот, да что за хрень? Ну круто, чё. На базе Борова нельзя в маскировочной где. Типа задание провалено будет. Ладно, давай тогда снимаем. И все. Все. Осталась база Борова и можно ливать на ЧАЭС. Наконец-то можно ливать на ЧАЭС будет. А то как-то не очень как-то хорошо. Ай, твою медь. Да какого хера? Усё. Угу. Опять вы начинаете, а? Уже меня достали, а? Нет, ну серьезно, вот надо, да, обязательно влезть тут. Спокойно же не живется. Только вот мутантов мне убивать можно. Пацанчик в аномалию попал. Да что за лаги? Так, в плитах. В плитах. Блин, а где в плитах? Да что за лаги, ёб твою медь.
А где в плитах? О, ну круто, чё. А я не знаю где. Здесь же промежутков вообще нет. А, ну круто. Это называется нихера здесь нету. Где плиты? Какие плиты? Где найти-то вообще непонятно. В плитах. Ну да, в плитах. В этих плитах, может быть. Или не в этих плитах? Не, ну серьезно, в каких плитах-то? Где искать? В каких плитах? Где? Ой, дебилизм, опять пошел дебилизм. Короче, я пошел в гугле смотреть, мне надоело. Буду я еще тут бегать, искать. ПДА стукача монолита. ПДА стукача монолита. Так, ну мне, собственно говоря, нужна база бандитов, так? Бандитов. База бандитов. Смотрим базу бандитов. Так, так, так. Куда бежим? Что ищем? В каких плитах? Вот в этих плитах. А, все. Так это не в плитах. Это возле плит вообще-то. Не туда я залез, короче. Ну ладно. Сейчас. Чего вы все такие нервные? Ой, ну я его не валил. Я его не валил, он сам. Он сам. Я ни при чем. Вот здесь. Великолепно. Принести пода тени брата Монолита. Так. Брату или брату, блин, вообще насрать, короче. Поехали. Какой спать, дебил, блин. Вот это девай. Сейчас бы только спать. Наконец-то, реально один из самых вредных квестов. Хотя, возможно, на Агропроме рандомно спавнится или в центральном комплексе, или в том, где военные. Я не уверен, кстати. Но если рандомно, то это да, это жопа. Это совсем печально. Брат тени Монолита. Не пойти бы тебе нахер, брат тени Монолита. А, вот он внизу тут. Вот чудовище, забирай свои гаджеты. Надеюсь, мы с тобой больше не свидимся. Но это как судьбе будет угодно. Дай-ка я посмотрю, что оставил наш человек в этих ПДА.
Етит кудрит, вот на кого я думал, тот и мутит под нас. Не подвело меня чутье. Ладно, благодарю за службу, со стукачом я сам разберусь. Вот, держи ствол, такого в зоне больше ни у кого нет. И переход из лабиринта в саркофаг, на случай, если монолиту помолиться на меня захочешь. Хоть какая-то польза от тебя, ох и страшный же ты. И чё? Что это? АКС-74 апгрейд. Это просто модернизированный ствол. Все, я понял. Говно, короче. Блин, мне теперь надо обратно в лабиринт. А где у нас тут переход этот, а? В лабиринт. Переход, переход, переход. Да. А перехода-то и нету. Пешком придется идти. Можно на ЧС-1. Кстати, у меня же есть бонусный телепорт на янтарь. Оттуда есть переход в лабиринт. О, отлично, отлично, отлично. Все. Все. Вопрос решен. Единственное, сейчас шилки развалим. Потому что неизвестно, когда я еще сюда приду. И получится ли у меня сюда прийти. Не, получится, конечно, но явно не скоро. Ну, не знаю, контролера. Фу. Не хватало мне еще с вами воевать тут. Вот мне заняться больше нечем. Вон он, смотри. Есть. Мозговед. Ну да, мозговед. Мозгофрав, ёпта. Шилка вон она стоит. Ну, конечно же, меня еще кто-то палит теперь. Ну да. Слышь, химерка. Все, я тебя понял. А ты так не беспокойся. Ща, погоди, решим вопрос. Великолепно. Всегда бы так. Легко вопросы решались. Ну да. Отвалите от меня. Вам мало наваляли? Еще хотите? Так, следующая шилка у нас расположена где-то тут. Тут-то мы ее и развалим. Вот она стоит. Отлично. Перфекто. Всегда бы так. Сколько шилок осталось?
Сколько шилок осталось? Сколько? Одна. Я помню, где она стоит. Она там в конце в самом. Пойдем развалим. У нас только она осталась и все. Шилка. Всякие кровососы мне не интересны уже. А, ну да. Ну да. Ой, контролеры, до хрена контролеров. Что делать, что делать? Ладно. Старым дедовским способом придется. Ясно. Да как ты меня палишь, объясни. Ой, ну. Все, сдох. Все, я понял, хорошо. Отлично. Почему ты еще не отъехал, объясни мне. Да хорош на месте крутиться, дебил. Наконец-то. Ну, у тебя-то мозги, надеюсь, есть? Конечно, есть. Это радует. Мозги контролера — вещь ценная. Ты меня ни с кем не перепутала, а? Тушканчики. Тушканчиком по меди. Да. Хорошо, хоть теперь можно кого-то убивать. Так. Ну все, РПГ мне нужен, да? Вон она, шилка стоит. Вот она стоит, шилка. И ее надо развалить. На эту что-то вообще 2 понадобилось только. Странно. Так, ну что? Теперь мне надо вернуться к тени монолита. И дайте угадаю, опять он будет шляться где-то на нижних уровнях, да? Ну да, чё бы нет-то. Все, ЗСУ-щилька уничтожена. Так. Глушителей у нас никаких здесь нет. Пойдем, значит, на янтарь. Янтарь. 35к, охренеть. Ну ладно, что делать? А что делать-то? Вариантов-то нету. Все печально.
Янтарь. Здорово. Ладно, пацаны, я понимаю, что вы не любите компанию Oriflame. Ну, как-нибудь проявите терпение-то. О, ну да. Как раз появился в самом веселом месте, да. Действительно. Оружие к бою! Да что вы докопались до меня? Отвалите! Ой, дебилы. Взяли ученых, пристрелили. Тупые да лолговцы. Вот реально лолговцы. Как их еще назвать? Просто никак не назовешь больше. Реально лолговцы. Неадекватные на всю голову. А кто-то еще спрашивал, что ты так долг не любишь? Так вот, а что они делают? Вон они что делают. Они же вообще... В натуре, походу, они укуренные, а не свободовцы. Взять ученых, перевалить, это как? Нормально? И где это я? Ой, я в какой-то жопе. А нет, не совсем. Погоди. А, я в начале локации, я понял. Мне что-то показалось, что я где-то в какой-то... Да отвалите вы. Мне не до вас уже. Хочу побыстрее этот квест завершить. Я еще не знаю, где эти ремкомплекты искать, реально. А где их искать-то? А, ну понятно, его нет. Его нет здесь. Где его искать, блядь? Хер его знает. Где проход? Проход где? Так где проход, блин? Куда идти-то надо? Дебилизм. Какой дебилизм? Так, что тут? Да, вот сюда мне надо идти. Надеюсь, я его догоню. Как-нибудь. А если здесь псевдопсина попадется? Это ее проблема. А. Я же предупреждал, что это твои проблемы. Так, а где? Где эта тень монолита, серьезно? Где я его искать должен? Вот я уже прибежал обратно, а его нет. А его нет. И что делать? А он уже тут. Ну ты охреневший баклажан. Выполнил я просьбу твоего близнеца. Можешь рассчитаться со мной. Да, я в курсе. Держи сейф, ты выполнил все по обязательствам. Прощай. Есть для меня что... А где? А где я должен ремкомплект это взять? Не понял. А разве не вы мне их дадите? Я чего-то не понял. А где тогда их брать-то? То есть серьезно, да? Ремкомплекты мне никто не даст. Ну круто. Где их искать? Здесь ничего нет. Тут ничего нет. А где есть? О, ну все. Опять гуглить. Так этот опять тут сидит. Ну да, чё бы нет-то. Да, и ты, конечно, меня не пропустишь никуда. Ну да, зачем, да, натуре-то. Зачем пропускать? Вот так вот сделаем, ща, погоди.
Вот это прицепим. И... Где он? Где он, твою медь? Да серьезно. Что за бред? Но... Как бы... Не знаю, блин. Я не могу пройти. Меня не пускают. Я не знаю, что делать-то. Может, у меня дымовуха есть? А, у меня светошумовая есть. Отлично. У меня светошумовая есть. Сейчас. На. Ну, ему помедяще. Нормально. Зато мне не помедя. Ага. Ну и где я должен брать эти ремкомплекты? А не рано ли я свалил с ЧС-2? У меня теперь такой вопрос. Может, они где-то там лежат? Ну ладно, давай еще эту комнату проверим. Тут вот косян какой-то есть. Не знаю, это, конечно, не точно. Может, они где-то тут как-нибудь, нет? Че, как туда пролезть? Никак? Никак не пролезешь, да? Не, ну вряд ли там что есть. Да, жопа. Гуглить пошли. Я пока этот квест не завершу, стрим не будет заканчиваться. Так. Заходим. Ремкомплекты. Ремкомплекты для Сидоровича. Ремкомплекты монолита, может быть? Да серьезно, как так нет? Где брать? Сейф. Может быть, сейф в лабиринте. Сейф в лабиринте. Сейф для шахтера. Ну, находим сейф в лабиринте, и что? Блин, где ремкомплекты эти взять-то? Серьезно, я не знаю, где ремкомплекты взять. Я не помню. Берем сейф. Какой сейф, блин? Гид. Гид. Давай. Заходим обратно в гид.
Поиски шкатулки и сейфа. Где искать брат Тень Монолита? Так, подожди. Тень Монолита забирает сейф, несколько ПДА, собираем ПДА, к Тени Монолита получаем сейф. Находим на складе контейнеров ящики для Сидорыч. Блин. Серьезно. На складе контейнеров. Да. Вот это поворот. Вот оно где. Ну ладно, что делать? Что делать-то? А, прикольно, никого нет на стриме. Ну ладно. 2 часа ночи. Чё кому-то быть на стриме-то? Ладно. Значит, на складе контейнеров, говоришь? Ну, пойдем. А вот, кстати, и один из них. Неплохо. 2. Все. Значит, теперь мне надо идти к шахтеру. Нет. Мне теперь надо идти к Сидоровичу. А к Сидоровичу мне как лучше попасть? Ну, можно на янтарь перейти. Оттуда на агропром и оттуда на кордон. Давай так и сделаем. Оп. Но. Секретная лестница. Все, теперь обратно. Там и будет переход. Вот сюда. Все, отлично. Ой, ну в самую жопу, конечно, закинули. Ну да, почему нет? Почему бы не закинуть в самую жопу? Так, вот это вот одевай. А вот это вот обратно. Блин, быстрее бы уже сдать этот сейф уже шахтеру. Чтоб можно было уже дальше продолжать.
Ну что, поехали? Ну там сюда. Нам к ученым не надо даже подходить. Они, правда, там развалили всех ученых. Дебилы. Да, не... серьезно. Сидорович Пидорович. Так, Агропром. Цель уже близко. Осталось только снять этот гребучий амулет и вернуться в пещеру, отдать сейф шахтеру. И все. И будет круто. И можно заканчивать на этом. Вы мне не интересны, отвалите. А стоп, зачем я туда бегу? Ну, мне ж другой переход нужен. Другой переход. Ой, началось. Получи гранату. Провалено задание опять. Ну, конечно, чё бы нет-то. Будем еще дальше оббегать, значит. Этих дебилов. Очень тупо. И на Агропром вообще лучше не соваться. К центральному комплексу, пока коту задание не сдадим. Иначе будет жопа. Угу. Угу. Может, как-то по берегу озера оббежать. Типа так получше будет, наверное. Оптимальнее. Думаю, вполне. Шерстюку вообще помедишь, а монолитовец. Ой, ну монолитовец и монолитовец, подумаешь. Тоже мне чего-то необычного, что ли, увидели. Все бы так реагировали, а то, значит, меченый как дебил носится, квесты для всех выполняет, за бесплатно, можно сказать. А вот какой-то медальончик какой-то на нем увидели, все, сразу враг лютый. Для всех вообще. Просто вот для всех. Абсолютно. Как-то несправедливо.
Получается. Ну хорошо. Так. Почти загрузился кордон. Чуть-чуть осталось пройти. Через военных я, наверное, не пройду сейчас. Или пройду? Интересный вопрос. Проверим. У них же, по идее, как бы скриптовая. Можно сказать, как это, не знаю, терпимость главному герою. Не стреляют, типа. Сейчас узнаем. Давай сделаем так. Сохранимся вот здесь возле туннеля. Вот так вот. И побежим до военных. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти? Иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Не, пацанам нормально. За бутылку водки даже монолитовца пропустят без проблем. Ну, действительно, а что такого? Ну, монолитовец и монолитовец. Чё? Чем хуже? Чем он хуже? Я разобрал шилки на мелкие детали. Заново уже никто не соберет. Зуб даю. Зуб? Какой зуб? Зачем мне твой зуб? Себе оставь. Пока ты выполнял боевую задачу, наши штабисты нацелили на ту область спутник слежения. Спутниковые фотоснимки подтверждают твои слова. А по поводу операции на болотах, слыхал про акулу? Про его методы допроса? Так вот, совсем недавно его люди поймали какого-то доходягу, шедшего тайной тропой с болот. После допроса с пристрастием командование узнало о существовании какой-то удивительной вещи, которая якобы находится на болотах. О чем идет речь, никто не в курсе. Информация строго засекречена, но за этот район возьмутся всерьез. Об этом говорит привлечение нескольких карательных спецподразделений. Им поручено провести разведку местности и обезопасить тропу, ведущую на агропром. Это все, что я выяснил. Не густо, но хоть что-то. Надеюсь, наше совместное сотрудничество в будущем продолжится. Не сомневайся. Внимание всем сталкерам! Срочно нужна ваша помощь! Похоже, что военные планируют отбить центральный комплекс на агропроме. Возможно, будет бронетехника. Нас очень мало, на счету каждый ствол. Кто находится поблизости, поспешите. Да. Ну да. Чё бы нет-то. Экзоскелет монолита. Экзоскелет монолита. Получена информация о тайнике. Великолепно. Пошли. Все, быстрее к Пидоровичу. Потом к шахтеру. Ну, квест на агропроме не начнется, пока мы с адреналином не поговорим. А с адреналином мы говорить не будем. Мы пойдем в пещеру. Потому что идите нахер. Давай, давай, давай. Быстрее. Ну да, враг лютый для всех, чё бы нет. Вернулся? Сидорыч, снимай скорее с меня этот хренов амулет. Принес я все, что ты просил. Ты не представляешь, что я пережил. О, вижу, жизнь фанатиков тебе не пришлась по вкусу. Представляю, весь день в медитациях и на обед молитвы о славе монолита. Голова не открутилась, пока медитировал. Друзей, наверное, много новых завел. Сидор, сними его. Ладно, но сразу ты нейтралом не станешь. Хотя черт с тобой, и в этом тебе помогу. Сразу прежним будешь. Уж больно ящички ты мне красивые принес. Ну вот, интересно. Ремонтные ящики. Задание завершено.
все друзья. Проветришься, заходи. Все друзья, все отлично. Можно, кстати, вот это все забрать, все предметы. Забрать все. Все, пойдем в пещеру. Майор Кузнецов, ценности командира. Да, сдадим сейф и на этом закончим стрим. Ой, хотя не знаю. Вроде бы и надо стримить днем, а не ночью. Но днем лаги. Лаги Ютуба. Совсем жопа была. Там вообще нереально просто играть было. Вернее, нереально стримить. Играть-то нормально. Играть-то нормально, а вот стримить. Сейфик отнесем. Блин, выяснить быть, кто виноват. Реально. Может, это реально Чебурнет. Вполне вероятно, слушай. Не, ну а чё? Как я понимаю, у других таких проблем нету. Вне России. А значит, это что? А значит, это здесь проблема. Какие еще варианты? Все, пойдем к шахтеру быстрее. Да, долго пришлось это все выполнять. Этот квест и в народной солянке не такой уж, блин, маленький по времени. Если выполнять, а уж, блин, в 2.1 сделали и в 2.0. Вообще жопа. Хорошо, хоть телепорты взял вовремя. А то как бы я попал на ЧС-2? Да никак. Никак бы не попал. Да не хочу. Отстаньте. Ой, блядь, ну серьезно, отвалите. Да что вы до меня докопались? Ну, конечно. Конечно, почему бы и нет. Так, кто-то еще за мной бежит? Насрать на вас вообще. Булыжник. Булыжник отдайте мне. Все, булыжник отдал. Шахтер, бля. Уф, ужастиков насмотрелся. Достал я этот сейф. Хорошо, хоть небольшим оказался.
Рад, что ты живой и на фанатика не похож. Да уж. Что дальше-то? Сейф крепкий, кода к нему нет. А дальше оставь его тут на хранение и занимайся своими делами. Слышал я, ты ведешь расследование гибели сталкера какого-то. Вот завершишь начатое дело и к сейфу вернемся. Может, и сможем его открыть. Да. У нас, в принципе, теперь осталось только задание Гавра. Надо по клыку завершить все. Когда Гавра завалим, можно будет вернуться уже к шахтеру и продолжить. Возле костерка давай станем, да? Сохранимся. И на сегодня все. Всем спасибо, кто был. Было хоть и тяжело, особенно из-за лагов, но сделали сегодня хорошо. Хорошо сегодня сделали, много прошли. Особенно по сюжету солянки продвинулись. Сейф — это важная часть. В следующем стриме продолжим уже идти по квестам Гавра. Все никак я к нему не вернусь, к этому Гавру, а надо. Хотя и документы забрал, но еще пока не говорил. Ну на этом все. Увидимся в следующий стрим. Всем удачи, всем пока.